We'll wait for 5 more minutes, sir. Vijayan sir, കേറുന്നുണ്ട്. No hurry at all. Okay, sir. Thank you, sir. Vijayan sir, good evening. കേൾക്കുന്നില്ല sir, mute ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Omana madam, good evening. Good evening, Yashwant. Can you hear me? Oh, fine madam, fine. Okay, Yashwant. Vijayan sir unmute ചെയ്യണം. Vijayan sir. Yes. Okay. Newton sir വന്നിട്ടുണ്ട്. Shall we start, sir? Agenda ഒന്ന് പറയോ? വെൽക്കം അഡ്രസ് സുമ മാഡം പറയും മാഡം. വിടാൻ സർ. റെസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ് ആറാണ്. ഫയൽ സ്റ്റേഷൻ ഓമന മാഡം, സുമ മാഡം ലീഡ് ചെയ്തോളൂ. പോസ്റ്റിംഗ് ആര്? യശ്വന്ത്. ഹലോ മാഡം, കേൾക്കുന്നില്ല മാഡം? RCH ഓഫീസർ വന്നാലേ. ഓക്കെ. ഷിജിൻ, ഡോക്ടർ ഷിജിൻ ആണ് RCH ഓഫീസർ. വി ഹാവ് ഇൻവൈറ്റഡ് ഹിം ഓൾസോ. He said 6:30 ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, പറ്റിയാൽ അതിന് മുമ്പ് വരാം, ഇല്ലെങ്കിൽ സെഷൻ തീരാറാകുമ്പോഴേക്കും വരാന്ന്. വന്നോട്ടെ മാഡം, വന്നോട്ടെ. പുള്ളി എൻട്രി ചെയ്താൽ പുള്ളിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ ഇനീഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ ഫെലിസിറ്റേഷൻ പറഞ്ഞോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കേട്ടോ. ശരി മാഡം, ശരി. ഓക്കെ. ഡോക്ടർ ഷിജിൻ RCH ഓഫീസർ. അതെ, ഷിജിൻ ജോൺ. Yes. We'll start, sir. Very good evening to one and all. We had a grand start for our inauguration of International Women's Day of Mission Think Health Wayanad, Indian Academy of Pediatrics Wayanad and Wayanad ONG Society, with a talk from one of the prestigious personality, Dr. MKZ Nair, day before yesterday. And today we have another great personality and a good academician with us, that is Dr. Newton Louis, sir. I think there is no need to introduce him as such. One of the authorities in the field of parenting, who has taken so many classes in this topic and has authored textbooks regarding parenting, so many textbooks regarding parenting too. And I think when I discussed regarding the topic for today with Newton sir, he was stressing that we have to take class on adolescent parenting rather than child parenting, because it is a topic that is rarely discussed, and I think it needs to be discussed with the parents. So here we are with this topic, and I believe it needs utmost importance these days.
Thank you so much, sir, for giving us this opportunity to listen to you today evening, and hearty welcome to your webinar, sir. I welcome Dr. Vijayan, sir, President, Indian Academy of Pediatrics, Wayanad, Dr. Omana, President, Wayanad ONG Society, Dr. Yeshwant, Secretary, Indian Academy of Pediatrics, Wayanad, and Dr. Shivakumar, Secretary, Wayanad ONG Society. I welcome all members of Indian Medical Association, Indian Academy of Pediatrics, and Box who have joined with us for making this webinar. And last but not the least, definitely I welcome all the delegates who is present here, the parents and teachers from various schools in and around Wayanad to make this program a grand success. Before concluding, I want to tell one thing today. Before going into the webinar, we want to take a minute to give a condolence to one of our doctors. This is actually at Airport IMA Wayanad today. We lost one of our co-workers, Dr. Shamsuddin. He had a massive intracranial hemorrhage and we lost him today. He expired today. It was all unexpected. We'll just wake up for a moment and we'll spare a minute for him and pray for a moment. May the bereaved family get the strength to bear this. May his soul rest in peace. Just 1 minute. Please, I request everyone to wake up and pray. Please be seated. I request Vijayan sir to please deliver the presidential address. Good evening, all. Dear Dr. Newton Lewis, guest speaker of this evening, ONG Wayanad Society President Dr. Omana Madam, Secretary Dr. Shivakumar, NNF District Coordinator Dr. Suma Vishnu, IAP Secretary Dr. Yeshwant Kumar, respected seniors in this profession, students, teachers, and friends. Today, this evening, we have a very good topic to hear from a very good speaker about adolescents parenting. We are very lucky to have you, sir, this evening. As we know, adolescents are teenage is a tricky period of life in which a child growing into an adult. That is achieving an identity in life. But their need vary with their gender, stage of development, life circumstances, and socio-economic condition. A teenager are constantly under immense stress of various sources, physical and mental changes occurring as a result of growth and hormonal changes in the body, and peer pressure are the main sources. Many do not get adequate sleep during this period. Boys are more affected than girls. Balancing school activities and after school activities are a lot for teenager to handle. Being a teenager is harder than an adult. This period is one of the toughest period of life. An adolescent is lucky as anybody if he is having good parents, good teachers, and good friends to sail through this period. With these few words, I am stopping. We can proceed with the agenda. Thank you, sir. I request Dr. Omana, President, Wayanad ONG Society, to please address the gathering. A very warm good evening to all. Respected Chief Guest of the Day, Dr. Newton Lewis, our RCH Officer, Dr. Shrijin, MPH District Coordinator, Dr. Suma Vishnu, President IAP, Dr. Vijayan, Secretary IAP, Dr. Yeshwant, Secretary OBG Club, Dr. Shivakumar, parents, seniors, and dear students. Nowadays, parenting is really a challenge, especially in a nuclear family when both parents are employed.
to talk on this subject, we have the most expert person with us today, Dr. Newton Lewis. And the talk is of utmost importance for parents who are parents now and also who are going to be parents. Now, after the Mission Pink Health has started its work, the three key players, IAP, OBG Society, and Mission Pink Health of Wayanad, join hand in hand to improve the adolescent health. We had two best talks, best webinars on these on previous days. And now we are going to hear another very best webinar on this subject of parenting. Let me stop, and we are anxiously waiting, Dr. Newton Lewis, to hear from you. Thank you. Thank you, ma'am. I request Dr. Nimmi to please introduce the speaker. Good evening. Respected IAP President, OBG President, Chief Guest of the Day, Dr. Lewis Newton, our distinguished guests and parents. Today we have a very eminent speaker, Dr. Newton Lewis, to speak us on adolescent parenting. Sir has done his MD and DNB in pediatrics and is also having a fellow IAP. Sir's special interest is in neonatal field and adolescent field. Sir is presently working as a senior consultant pediatrician, Danya Mission Hospital, Pota, Thrissur. He has authored many chapters in the pediatrics textbooks and adolescent textbooks. Sir has taken more than 200 classes on adolescent health and adolescent related problems to teachers, parents, and doctors. സാറിന്റെ ക്ലാസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാർ വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അഡോളസന്റ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീരീഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കുട്ടികളെ നിയന്ത്രിക്കാനും എല്ലാം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ്. അപ്പൊ സാറിന്റെ ക്ലാസ് വളരെ പ്രാക്ടിക്കലി ബേസ്ഡും നമുക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് ടുഡേസ് ക്ലാസ് വിൽ ബി ഈക്വലി വർത്തി ആൻഡ് യൂസ്ഫുൾ. Continue the Today, sir is going to talk on adolescent parenting. Sir പിന്നെ ശിശു പരിപാലനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മലയാളത്തിൽ ഒരു ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. That book is also equally interesting. It is useful for parents as well as fresh doctors. അപ്പോൾ സാറിന്റെ ക്ലാസ് ഇന്ന് വളരെ നമുക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും, വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഇന്നത്തെ പാരന്റ്സിനും ടീച്ചേഴ്സിനും പിന്നെ നമുക്ക് as well as pediatricians and gynecologists. I'm sure that it will be very interesting. And over to you, sir, for that class. Thank you. Shall I start? Yes, sir. Thank you, sir. Shall I? Okay. Yeah, I'm going to share the screen first. Screen share. കാണുന്നില്ല. ഒരു മിനിറ്റ്. യെസ്. അതിലൊരു ഷെയർ സ്ക്രീൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ്, അത് ശരിക്കും തുറക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ? ഉണ്ട് സർ, ക്ലിയർ സർ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഗുഡ് ഈവനിങ്. വെരി ബിഗ് ഗാദറിംഗ് ആൻഡ് ഐ എം വെരി ഹാപ്പി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് പേരന്റിംഗ് ഓഫ് അഡോളസൻസ്. അഡോളസൻസ് ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. അഡോളസൻസ്
അഡോളസൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൗമാരപ്രായം 10 മുതൽ 19 വയസ്സ് വരെ. കുട്ടിപ്രായം കടന്ന് മുതിർന്നവരായിട്ട് ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം. ഓക്കെ. പേരന്റിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികളെ വളർത്തുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഡോളസൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുട്ടിയെ പക്വതയുള്ള, ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ള, സ്വതന്ത്രനായി ജീവിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു അഡൾട്ടായി മാറ്റുക, വളർത്തുക. ഇതാണ് പേരന്റിങ്ങിന്റെ ഡ്യൂട്ടി. ഡോക്ടർ നിമ്മി പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെ ടോക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കാനാണ് എന്റെ പ്ലാൻ. ഓക്കെ. ഈ പ്രായത്തിൽ ധാരാളം മാറ്റങ്ങളുള്ള സമയമാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈം ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്. ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ്, ശാരീരികമായ വളർച്ച, മാനസികമായ വളർച്ച, വൈകാരികമായ വളർച്ച, എല്ലാത്തിനെ പറ്റി പറയാൻ ഒരു 40 മിനിറ്റിനകം പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനെ പറ്റി 1-2 പ്രാക്ടിക്കൽ പോയിന്റ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ലെറ്റ് us start with ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ്. ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടൊരു പോയിന്റ് ആർത്തവമാണ്. അതാണ് ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ചേഞ്ച്. ഇപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. തനിക്ക് 13 വയസ്സായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ദിവസം താൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്നു. അമ്മ ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കുട്ടി ക്യാൻസർ. അപ്പൊ അമ്മ ഉടൻ തന്നെ ചിരിച്ച് മോളകത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതൊരു പ്രശ്നമല്ല, ഇത് നോർമൽ ആണ്, ഇതെല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കും ഉള്ളതാണ്, താൻ പ്രായപൂർത്തിയായി, ഇതൊരു ശല്യമാണ്, എല്ലാ മാസങ്ങളും ഉണ്ടാവും, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ടു വറി അബൌട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിരിച്ച് അമ്മ അത് വൃത്തിയെ പറ്റി 2 വാക്ക് പറയുന്നു. ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര ഷോക്കായിരുന്നു, മെന്റൽ ഷോക്കായിരുന്നു. അത് സ്വീകരിക്കാനായില്ല. ഞാൻ ഇത്രയും സങ്കടത്തോടെ വന്നപ്പോൾ ഇതിന് വലിയ കാര്യത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അമ്മ അത് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് എടുത്തു. ഇതൊരു ശല്യമായി, ഇനി എല്ലാ മാസം ഇങ്ങനത്തെ ഇതൊരു ശല്യമായിരിക്കും എന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞപ്പോൾ he was very desperately depressed. ഫിസിക്കൽ ഇൻകൺവീനിയൻസ് ആൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റി, പക്ഷെ ആ മെന്റൽ ആഗണി വാസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫോർ ഹർ ടു ആക്സെപ്റ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിനെപ്പറ്റി ഇന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, എന്നാലും എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. ഇൻഫോം ദ ചൈൽഡ് ബിഫോർ ഹാൻഡ്. ഇത് സംഭവിക്കുന്ന മുമ്പ് തന്നെ ഇത് അവരെ അറിയിക്കണം. സാധാരണഗതിയിൽ ഓൺ ആവറേജ് വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്, 10 മുതൽ 16 വയസ്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇത് സംഭവിക്കാം. പക്ഷെ പ്രായപൂർത്തിയാവുന്നതിന്റെ ആവറേജ് ഏജ് കേരളത്തിൽ ജസ്റ്റ് ബിലോ 13 ഇയേഴ്സ് ആണ്. ജസ്റ്റ് ബിലോ 13 ഇയേഴ്സ്. അപ്പൊ 12 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള മോൾക്ക് ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ മോളുടെ ക്ലാസ്സിലെങ്കിലും കുറച്ച് കുട്ടികൾക്കെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ. അതുകൊണ്ട് മോളോട് ഇതിനെപ്പറ്റി 2 വാക്ക് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു വെക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഷീ വിൽ ഗെറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് റോങ് ഐഡിയാസ് ഫ്രോം ഹർ ഫ്രണ്ട്സ്. പിന്നെ 12 വയസ്സ് വരെ കാത്തു നിൽക്കരുത്. ഇത് സംഭവിക്കുന്ന മുമ്പായിട്ട് ഒരു 6 to 12 months മുമ്പായിട്ട് തന്നെ കുട്ടിയുടെ ആകൃതി മാറും, ബ്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാകും, ഹിപ്സ് വിൽ ബിക്കം വൈഡർ. അത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും വിതിൻ എ ഷോർട്ട് ടൈം ഇത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. എന്റെ മോൾക്ക് 10 വയസ്സായപ്പോൾ തന്നെ ബ്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഒക്കെ തുടങ്ങി, ഹിപ്സ് ബിക്കെയിം ലാർജർ. ക്ലിയർ, സംശയമില്ല, ഇത് വേഗം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. ഞാൻ എന്റെ വൈഫിനോട് പറഞ്ഞു വിതിൻ 6 to 12 months. അപ്പോൾ വൈഫ് ഒരു കോളേജ് ലെക്ചററാണ്, മോളൊരു പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് 2 വാക്ക് പറഞ്ഞു. ടിവിയിലുള്ള പരസ്യം കാണിച്ചു കൊടുത്തു, സാനിറ്ററി പാഡ്സ്. ഇത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? അറിയില്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, ഇതെല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കും, തനിക്ക് ഈ 1 വർഷത്തിനകം, കൃത്യമായിട്ട് സമയം പറയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ 1 വർഷത്തിനകം തനിക്ക് വലിയൊരു സംഭവം ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നു. എ വെരി പോസിറ്റീവ് തിങ്. യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബി മെച്യൂർ. പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നു, ഒരു സ്ത്രീയായി മാറുന്നു, അമ്മയെ പോലെ. ഇതിന്റെ തുടക്കം എങ്ങനെയാണ്? സ്റ്റാർട്ടിങ് there will be a little bleeding from the private areas. ഓക്കെ, ലിറ്റിൽ ബ്ലീഡിങ് ഫ്രം ദ പ്രൈവറ്റ് ഏരിയാസ്. ഇത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഡാഡിയോടോ ബ്രദറിനോടോ ഒന്നും പറയേണ്ട, അമ്മയോടോ ഉടൻ തന്നെ വന്ന് പറയണം ഇതിനെപ്പറ്റി. ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ബിഗ് തിങ് വിച്ച് ഹാപ്പൻസ് ടു ഓൾ വിമൻ. അപ്പൊ മോള് സർപ്രൈസ്ഡ്. അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു, എനിക്കുള്ളതാണ്, തന്റെ ആന്റിമാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്, തന്റെ ടീച്ചേഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കി കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് പിന്നീട് പറയാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത് ഭാഗ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. ഒരു 10 years and 6 months ആയപ്പോൾ അമ്മ വീട്ടിൽ സംഭവിച്ചു. ഉടൻ തന്നെ മോള് അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞു. അമ്മ പോയി പരിശോധിച്ചിട്ട് ഇത് തന്നെ ഉടൻ തന്നെ മോളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു, ഉമ്മ കൊടുത്തു. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്, നൗ യു ആർ ആൻ അഡൾട്ട്. അമ്മൂമ്മയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു, അറിയിക്കുന്നു. അമ്മൂമ്മ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു, ഉമ്മ കൊടുത്തു, ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കൊടുത്തു. കുട്ടി വളരെ ഹാപ്പി. പിന്നെ 2 ആന്റിമാരുണ്ടായിരുന്നു, അവർ വന്ന് കൺഗ്രാറ്റുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഷീ ഈസ് വെരി ഹാപ്പി.
ഉടൻ തന്നെ അമ്മ ഒരു ബുക്ക് കൊടുത്തു. വി ഹാഡ് ഫൗണ്ട് എ നൈസ് സ്മോൾ ബുക്ക് വിച്ച് ഗിവ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ്. അപ്പൊ അത് കൊടുത്ത് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു. മോള് ധാരാളം വായിക്കുന്നതാണ്. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനത്തെ പുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിൽ, പണ്ട് അതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിൽ 8ാം ക്ലാസ്സിലും 9ാം ക്ലാസ്സിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിലും പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ കാര്യം പലതായിട്ട് പറയുന്നില്ലെങ്കിലും ഫിസിക്കലായിട്ട് എന്തൊക്കെയാ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ 8th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് 9th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ചേച്ചിമാരുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ച് അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാം. റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം വെരി ക്ലിയർലി. ഈ ഇൻഫർമേഷൻ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. വൺ മോർ പോയിന്റ് അബൌട്ട് ദിസ്, പേരൻസിനോട്. ഇത് പണ്ടൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സഹിക്കുക എന്നായിരുന്നു. ശാരീരികമായ കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര വയറുവേദന, സഹിക്കുക. ഇന്നും എല്ലാ മാസം ഒരു ദിവസം ക്ലാസ് മുടങ്ങുന്ന ധാരാളം പെൺകുട്ടികളുണ്ട്. അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല. നമുക്കിപ്പോൾ തലവേദനയോ പനിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാരസെറ്റമോൾ കഴിച്ചിട്ട് ജോലിക്ക് പോകുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഈ കുട്ടിക്കും ഒരു ബ്രൂഫിൻ ഗുളിക എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ ഷീ ക്യാൻ ഗോ ടു സ്കൂൾ, ഷീ ക്യാൻ വർക്ക് നോർമലി. ഒരു ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കാം. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ ദാറ്റ് ഇസ് റിക്വയർഡ്. അല്ലെങ്കിൽ പീരിയഡ്സ് വളരെ ഇറഗുലർ ആണ്, അതിൽ ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ട്, മാസത്തിൽ 2 തവണയുണ്ട്, കുട്ടിക്ക് വിളർച്ച, കുട്ടിക്ക് ക്ഷീണം ഉണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, പണ്ടത്തെ കാലം മാറി. ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ സമീപിക്കുക. ഇതെല്ലാം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് 2 മാസത്തേക്ക് ഗുളിക കൊടുക്കേണ്ടി വെച്ചിട്ട് 100% കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. ആരും ഇതുകൊണ്ട് വീട്ടില് സഫർ ചെയ്യേണ്ട. ഓക്കെ, ഇനി ബോയ്സിന്റെ കാര്യത്തില് ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നത് എന്താണ്, ഈ പ്രായത്തിലാണ് ദുശീലം എല്ലാം തുടങ്ങുന്നത്. ഈ കൗമാര പ്രായത്തിൽ ദേ ആർ ക്യൂരിയസ്, ദേ വാണ്ട് ടു എക്സ്പെരിമെന്റ്. അത് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ പേരൻസ് പുകവലിക്കുന്നു, ഫാദർ പുകവലിക്കുന്നു, മുതിർന്നവരെല്ലാവരും പുകവലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പുകവലിച്ചാൽ ഞാനൊരു മുതിർന്ന ആളെ പോലെ പെരുമാറുന്നു. ഇത് ദേ ഓൾസോ വാണ്ട് ടു സ്മോക്ക്. എൻ്റെ ഒരു അങ്കിള് വളരെ നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ, ആൾക്ക് ഏക ദുശീലം പുകവലിയായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം വൈകിട്ട് ഒരു 7 മണിക്ക് ആള് വീട്ടിൽ നിന്നൊന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോയപ്പോ നോക്കുമ്പോ ഇരുട്ടത്ത് ഒരു മൂലയ്ക്ക് മകൻ ഇരുന്ന് പുകവലിക്കുന്നു. 17 വയസ്സ്. ആൾ അകത്തോട്ട് പോയി. രാത്രി 9:30 10 മണിക്ക് കിടക്കാൻ നേരത്ത് മകനെ തന്റെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റ് തുറന്നു ഒരു സിഗരറ്റ് എടുത്ത് മകന് കൊടുത്തു. മകന് ഷോക്കായി. എന്റെ ഡാഡിക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാം, എന്നാലും നിർബന്ധിച്ചത് കൊണ്ട് മകനെടുത്തു. ഫാദർ സിഗരറ്റ്, രണ്ടുപേരുടെയും സിഗരറ്റ് ലൈറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടുപേരും അവിടെ 5 മിനിറ്റത്തേക്ക് സമാധാനമായിട്ട് പുകവലിച്ചു. പിന്നെ സമാധാനം മകന് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ. 5 മിനിറ്റ് അവര് ടിൽ ദ സിഗരറ്റ് ഓവർ. അത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൻ മകനോട് പറയുന്നു, അപ്പനും മകനും തമ്മിൽ നല്ല സ്നേഹമാണ് കേട്ടോ, സ്ട്രോങ് ബോണ്ട് ഓഫ് എഫെക്ഷൻ. അപ്പൊ അപ്പന മകനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് 40 വർഷമായി, ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു അടിമയാണ്. ഞാൻ കുറെ തവണ ഇത് നിർത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല. ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ഏർലി. ഐ എം ആൻ അഡിക്റ്റ്. ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ്. ഐ എം ആൻ അഡിക്റ്റ്. എനിക്ക് നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. എനിക്ക് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. ചുമയുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. തന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ശരിക്കും ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. നിങ്ങളെ അടുത്ത മുറിയിൽ കിടന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇത്രയും വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടും എനിക്കിത് നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ തന്നെ കുറെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ഏക ദുശീലം അതും കണ്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അതെനിക്ക്. ഞാൻ ഇനി ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരിക്കലും തന്നോട് മിണ്ടില്ല. ബട്ട് ഐ ഫീൽ ബട്ട് ഐ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് ഇറ്റ് ഇസ് മൈ ഡ്യൂട്ടി ടു ടെൽ യു. ഇനി പുകവലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുറന്ന പുകവലിക്കും ഞാനൊന്നും പറയില്ല. അപ്പൊ മകന് ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നി. ആള് പുകവലി നിർത്തി. പിന്നെ ഒരു 10 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആള് ഗൾഫിൽ പോയി ജോലിയായിട്ട് ഗൾഫിൽ പോയപ്പോ വീണ്ടും തുടങ്ങി. പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് 10 വർഷത്തേക്ക് ആൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുകവലി കംപ്ലീറ്റ്ലി നിർത്തി. It is a horrible habit which children smoke thinking it is a great credit. മദ്യപാനം ഈ പ്രായത്തിലാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഇപ്പൊ മുതിർന്നവര് ധാരാളം എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പുരുഷന്മാർ പറയാറുണ്ട്, അപ്പൊ മദ്യപാനം മതി, 2 പെഗ് എടുത്താൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി നൈസ്, ഇറ്റ് മേക്സ് യു ഹാപ്പി, ജോളി, സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിങ്സ് കൂടും. അതുകൊണ്ട് ഈ മദ്യപാനത്തിന്റെ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ ചില ആൾക്കാർ കുടിക്കാൻ അറിയില്ല. അവർ 2 പെഗിൽ നിർത്തില്ല, ഒരു 5-10 പെഗ് കുടിച്ചിട്ടാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ വാട്ട് ഷുഡ് യു ഡു? യു ഷുഡ് ടീച്ച് ദ ചൈൽഡ് ടു ഡ്രിങ്ക് പ്രോപ്പർലി. ഇത് ഇപ്പൊ ഒരു ഫാഷനായി മാറുന്നു. എൻ്റെ ഒരു കസിൻ തന്റെ 14 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള മകന് ആളിപ്പോ മദ്യപിക്കുമ്പോൾ ഒരു പെഗ് തന്റെ മകന് കൊടുക്കും. 14 വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ. എന്തിന്? ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ഷുഡ് ഡ്രിങ്ക്, ജസ്റ്റ് 1 പെഗ്.
മാക്സിമം 2 എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. സയൻസിൽ അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത്. സയൻസ് പറയുന്നത് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനത്തെ ദുശീലങ്ങൾ എത്ര നേരത്തെ തുടങ്ങിയാൽ അത് അത്രയും വലിയ സാധ്യതയുണ്ട് അവർക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു അടിമയായി മാറാൻ. ഇത് ലേറ്റ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്താൽ ആഫ്റ്റർ 20-25 ഇയേഴ്സ് തുടങ്ങിയാൽ യൂഷ്വലി, നോട്ട് ഓൾവേസ്, യൂഷ്വലി അവർക്ക് സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവും. 15 വയസ്സിനൊക്കെ തുടങ്ങിയ സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. സോ ഇതൊന്നും തുടങ്ങാണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലത്. ഇത് ഇന്നത്തെ മോഡേൺ ഫാഷൻ മയക്കുമരുന്ന്. ഇപ്പൊ മയക്കുമരുന്ന് സാധാരണ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ അങ്ങ് തുടങ്ങുന്നതല്ല. പുകവലിക്കുന്ന ആള് ഒരു ദിവസം മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഇത് കഞ്ചാവായിരുന്നു പണ്ടത്തെ ആദ്യത്തെ മയക്കുമരുന്ന്. ഇന്ന് അതിനേക്കാൾ കുറെ കൂടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വില കൂടിയ ഡേഞ്ചറസ് മയക്കുമരുന്നുകളുണ്ട്. തുടക്കത്തിന് പുകവലിക്കുന്നു, പിന്നെ ആ സിഗരറ്റിന്റെയും ബീഡിയുടെ പുകയില മാറ്റിട്ട് അതിൽ കഞ്ചാവിന്റെ ഇല വെച്ചിട്ട് പുകവലിക്കുന്നു, അതായത് കഞ്ചാവ് വലിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ മദ്യപിക്കുന്നു, ഒരു പെഗ് എടുക്കുന്നു, 2-3 പെഗ്, നല്ല ത്രില്ലിംഗ് ആണ്, എക്സൈറ്റിംഗ് ആണ്, ഓക്കെ, കുറച്ചുകൂടി വലിയ ത്രില്ലിന് വേണ്ടി ഓക്കെ എന്നാ മയക്കുമരുന്ന് ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ യൂഷ്വലി പുകവലിയും മദ്യപാനവും നിയന്ത്രിച്ചാൽ ഇതിന്റെ വലിയ ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല. യൂഷ്വലി എറണാകുളം പോലത്തെ ഇൻഫോർ പാർക്ക് ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ധാരാളം 20-25 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ധാരാളം കാശുള്ള ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്ന പേരൻസിന്റെ നിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്ത ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുശീലത്തിൽ വീഴുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ, വിതൗട്ട് എനി കൺട്രോൾ അറ്റ് ഓൾ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡേഞ്ചറസ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡേഞ്ചറസ്. വൈ ആർ ദേ ഡൂയിങ് ഓൾ ദിസ്? ഈ പടത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ഐഡിയ കിട്ടുമായിരിക്കും. 1 സെക്കൻഡ്. കാണാമല്ലോ, ബ്രെയിനിന്റെ വെരി കളർഫുൾ ബ്രെയിൻ, റെഡ്, യെല്ലോ, ഓറഞ്ച്, ഗ്രീൻ, ബ്ലൂ. ഈ ബ്ലൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ തലച്ചോറിന്റെ ആ ഭാഗം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മെച്യൂർ ആയെന്നാണ്. 5 വയസ്സിന് ബ്ലൂ വളരെ കുറവാണ്, പിന്നെ പ്രായം കൂടുന്തോറും ബ്ലൂ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ബ്രെയിനിന്റെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടലിലുള്ള ഭാഗം, പ്രീ ഫ്രോണ്ടൽ കോർട്ടെക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്ട്. 20-25 ഇയേഴ്സിലാണ്, 20-25 ഇയേഴ്സ് ആ പ്രായത്തിലാണ് ബ്രെയിൻ ഫുള്ളി ഡെവലപ്ഡ് ആകുന്നത്. ഇന്റലിജൻസ് മാക്സിമം ആകുന്നത് ആ പ്രായത്തിലാണ്, 20-25 ഇയേഴ്സ്. ജഡ്ജ്മെന്റ്, സെൽഫ് കൺട്രോൾ, എല്ലാത്തിനും പ്രീ ഫ്രോണ്ടൽ കോർട്ടെക്സിന്റെ പൂർണ്ണ ഡെവലപ്മെന്റ് വേണം. 20-25 ഇയേഴ്സ് ആകുമ്പോഴേ അവർക്ക് അതിനുള്ള കൺട്രോൾ കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഈ പടത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ലിംബിക് സിസ്റ്റം ബ്രെയിനിന്റെ അകത്താണ്. നമുക്ക് ഈ ഫങ്ഷണൽ MRI സ്കാനിൽ കാണില്ല, അതിന്റെ ഒരു സെക്ഷൻ എടുത്താലേ കാണുള്ളൂ. ലിംബിക് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ബൈ 15-18 ഇയേഴ്സ് മെച്യൂർ ആയി. 15-18 ഇയേഴ്സ്. അപ്പൊ ലിംബിക് സിസ്റ്റം ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോർ ദ ഇമോഷൻസ്, എക്സൈറ്റ്മെന്റ്, ത്രില്ല്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ കൗമാര പ്രായത്തിൽ 15-16 വയസ്സാകുമ്പോൾ അവർ വളരെ ഇമോഷണൽ ആണ്. അവരുടെ ഇമോഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഫുള്ളി സ്ട്രോങ് ഡെവലപ്ഡ് ഇമോഷൻസ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്, ഇന്റലിജൻസ് വളരെ വീക്കാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, മദ്യപാനം, ഒരു പെഗ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ്, ഒരു ഇമോഷൻ, ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ്, ഒരു ത്രില്ല്, ആ ത്രില്ല് മേക്സ് ദം അഡിക്റ്റഡ് ആൻഡ് ദേ വാണ്ട് ടു ഡു ഇറ്റ് മോർ ആൻഡ് മോർ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഇത്രയും ഈസി ആയിട്ട് അതിന്റെ അടിമയായി മാറുന്നത് അറ്റ് ഏജ് ഓഫ് 15-16. ഇമോഷൻസ് മാക്സിമം, ഇന്റലിജൻസ് കുറവ്. ഒരു 20-25 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് തുടങ്ങിയാൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും ഇതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി അവർക്ക് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് കുറെയൊക്കെ അവർക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സോ ഡേഞ്ചറസ്. It is getting stuck. Okay. അത് തന്നെ ഇതും അതുകൊണ്ടാണ് ആക്സിഡൻസ് ഈ പ്രായത്തിൽ വളരെ കോമൺ ആണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനാവശ്യ മരണം കൗമാരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഡ്യൂ ടു റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡൻസ്. സാധാരണയിൽ കുറച്ച് പൈസയുള്ള പണമുള്ള പാർട്ടീസിന്റെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഫാമിലീസിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. കാരണം ഒരു ബൈക്ക് വാങ്ങാനും 18 വയസ്സിനൊക്കെ ഒരു ബൈക്ക് വാങ്ങി കൊടുക്കുക, ഒരു കാർ വാങ്ങി കൊടുക്കുക, എന്നൊരു കുറച്ച് പണമുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഹൗ മെനി ഓഫ് us know children aged 18-20 who have died of road traffic accidents? അവർക്ക് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ആ പോയിന്റ് വരെ പോയാ പോരാ,
ബൈക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ടു ട്രാവൽ ഫ്രം വൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു അതർ. ത്രില്ലിന് വേണ്ടിയാണ് ബൈക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മാക്സിമം സ്പീഡിൽ പോകണം, മാക്സിമം ട്രാഫിക്കിന്റെ ഇടയിൽ പോകണം, സ്റ്റൈലായിട്ട് പോകണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ആ ത്രില്ല് വേണ്ടിയാണ് അവർ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത്. ആക്സിഡൻസ് ആർ വെരി കോമൺ. ഞാൻ അറിയുന്ന ഇവിടെ തന്നെ ഒരു കോളേജ് ലെക്ചറർ, വളരെ മകന് 18 വയസ്സ് പക്വതയുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ്. 18 വയസ്സാകുമ്പോൾ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഒരു ബൈക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ആളോട് പറയുന്നു യു ഷുഡ് ബി വെരി കെയർഫുൾ. ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് 18 വയസ്സിനെ കിട്ടുള്ളൂ, ബിക്കോസ് യു വാണ്ട് സം ഡിഗ്രി ഓഫ് മെച്യൂരിറ്റി. അപ്പോൾ ആള് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എടുത്തു. ആള് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരുന്നു, വണ്ടി നന്നായിട്ട് ഓടിക്കുമായിരുന്നു. ഹി വാസ് വെരി ഹാപ്പി. പേരൻസ് ഓൾസോ വെരി ഹാപ്പി. ഹി ഈസ് എ വെരി മെച്യൂർ ബോയ്. 20 വയസ്സായിരുന്നപ്പോൾ 21 വയസ്സായപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഡിസംബർ 31 ന്യൂ ഇയർ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഫ്രണ്ടായിട്ട് ബൈക്ക് എറണാകുളത്തേക്ക് പോയി. ഒരു 3-4 മണിക്കൂറത്തേക്ക് അവിടെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രാത്രി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പറയുന്നു ഞാനൊന്ന് വണ്ടി ഓടിക്കട്ടെ എന്ന്. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട് മുമ്പിലിരുന്നു, ഇയാള് ബാക്കിലിരുന്ന്. ഫ്രണ്ടിൽ അത്രയും പക്വതയില്ല, അത്രയും സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഇല്ല, ബൈക്കിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസും കുറവാണ്. റോഡിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഗട്ടറുണ്ട്. റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡന്റ്, രണ്ടുപേരും മരിച്ചു. അപ്പന് 5 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴും അപ്പന്റെ ഷോക്ക് മാറിയിട്ടില്ല. ഞാൻ 30 വർഷം മുമ്പ് ഒരു സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഡിപ്രഷൻ, കൺഫ്യൂഷൻ. ആഫ്റ്റർ 5 years ഒരു സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോയിട്ട് അവസാനം എന്തോ നിസ്സാര പ്രശ്നം കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഐ ഹാഡ് ടു മാരി സംബഡി എൽസ്. അപ്പൊ അതിന് ആ സ്ത്രീ എന്നെ ശപിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ 30 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ മോൻ ഇങ്ങനെ മരിക്കുന്നത്. ഹി കനോട്ട് കൺട്രോൾ. ഹി ഈസ് ടോട്ടലി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ 5 years. അപ്പൊ ബി കെയർഫുൾ. We should be aware of these things when we give things to our children. ഇതിനെപ്പറ്റി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതും വളരെ കോമൺ. മലയാളം പത്രത്തിലെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എങ്കിലും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. മച്ച് മോർ ചിൽഡ്രൻ ആർ ഡൈയിങ്. കേരളത്തിൽ 44 പുഴകളുണ്ട്, ധാരാളം വെള്ളമുണ്ട്, എല്ലാവരും ധാരാളം എക്സലന്റ് ബീച്ചസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അഡോളസന്റ് കുട്ടികൾ പോയി മുങ്ങി മരിക്കുന്നു. വൈ? അവർ പുഴയിലെ സ്ഥിരം കുളിക്കുന്നൊരു കുട്ടിയായിരിക്കും, സ്വിമ്മിങ്ങിന്റെ വലിയ എക്സ്പേർട്ട് ആയിരിക്കും, പക്ഷേ പക്വതയില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്രോബ്ലം. പക്വതയില്ല. ഇന്ന് രാവിലെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മഴ പെയ്തു, ഇപ്പൊ നല്ല കാറ്റുണ്ട്, വലിയ തിരമാലകൾ, ഇത് ആഴം ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇതൊന്നും ആള് നോക്കുന്നില്ല. ഐ നോ ഹൗ ടു സ്വിം, വെള്ളത്തിൽ ചാടുന്നു. എൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റോറി. അപ്പോൾ വി ഷുഡ് ബി കെയർഫുൾ ഓഫ് ദീസ് തിങ്സ് വിച്ച് ആർ പ്രിവെന്റബിൾ. ആയിക്കോട്ടെ, ഫിസിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ധാരാളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി മെന്റൽ പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് പോകാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ഇസ് സ്ലോവസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ റേസ്. 20 to 25 years, 1/3 of our life is over before the brain is fully developed. അതുകൊണ്ട് that is why we are so intelligent, because the brain keeps on growing, development. Okay, എന്റെ മോൾക്ക് 8 വയസ്സായിരുന്നെങ്കിൽ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഫുൾ ടൈം ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു. ഒരു 10 മിനിറ്റ് സമയം കിട്ടിയാൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും. വണ്ടിയിൽ ഒരു 2 hours ട്രാവലിംഗ് ആണെങ്കിൽ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ധാരാളം ടോപ്പിക്സിനെ പറ്റി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട്, സിൻസിയർ ആയിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാത്തിനും ആൻസർ കൊടുക്കാണ്ട് പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം മോൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത്, 8 വയസ്സ് കേട്ടോ, ഡാഡി ഹൗ കം യു നോ എവറിത്തിങ്? അപ്പൊ ഞാൻ പറയും, മോളെ 1 മണിക്കൂറായിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 2 തവണ എനിക്ക് പറയേണ്ടി വന്നു, ഐ ഡോണ്ട് നോ ദി ആൻസർ ലേറ്റർ. ഐ വിൽ ചെക്ക് ദാറ്റ് ബുക്ക് ആൻഡ് ടെൽ യു ദി ആൻസർ ലേറ്റർ. Yes daddy, that is correct, but how come you know everything? മോൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഡാഡി is so knowledgeable. അത് 8 വയസ്സായപ്പോൾ. 16 വയസ്സായപ്പോ മോൾക്ക് മനസ്സിലായി ഡാഡി നോസ് നത്തിങ്. ഡാഡിക്ക് ഒരു വിവരമില്ല. കാരണം ഒരു 13 വയസ്സൊക്കെ ആയപ്പോ അവർക്കും ഇന്റലിജൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവരും ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ്, ഇത് ശരി അത് തെറ്റ്, ലോജിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കാനൊന്നും കഴിവില്ല, എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഡാഡി പറയുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് അവർ വിചാരിക്കും, ഡാഡി നോസ് നത്തിങ്. അപ്പൊ ഡാഡി 1-2 ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാക്കിയാലും ഡാഡി നോസ് നത്തിങ്. 16 വയസ്സാകുമ്പോ ഡാഡി ഇസ് ഇഗ്നറന്റ്, മമ്മി ഇസ് ഓൾഡ് ഫാഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം. പക്ഷേ പ്രോബ്ലം ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവരങ്ങനെയൊക്കെ പറയട്ടെ. പുരുഷന്മാര് പ്രത്യേകിച്ച്, പണ്ട് ഡാഡിക്ക് എല്ലാം അറിയാമായിരുന്നു. ഡാഡി എന്ത് പറഞ്ഞാലും കുട്ടികൾ സമ്മതിക്കും. ഇപ്പൊ ഡാഡിക്ക് വലിയ വിവരമില്ല എന്ന് കുട്ടികൾ പറയുന്നു. ഡാഡിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം. ഇറ്റ് ഇസ് എ ഇൻസൾട്ട് ടു ഹിം. ഇതൊന്നും സീരിയസ് ആയിട്ട് പേഴ്സണലായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവർ കുട്ടികളാണ്, അവർക്കൊന്നും അറിവില്ല. ഡോണ്ട് ഫീൽ ബാഡ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഡോണ്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് പേഴ്സണലി. ലെറ്റ് ദം സേ തിങ്. ഡോണ്ട് കോൺട്രഡിക്ട് ദം. ഡോണ്ട് പുഷ് ദം. തനിക്കൊന്നും അറിയില്ല, യു ആർ സ്മോൾ ചൈൽഡ് എന്ന് പറയരുത്. കാരണം അവർ ചിന്തിക്കണം. അവർക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഫ്രീഡം കൊടുക്കണം. നല്ലവർ ചിന്തിക്കുള്ളൂ. ഇഫ് ദേ കോൺട്രഡിക്ട് അസ്, ആയിക്കോട്ടെ.
അവരൊന്ന് ചിന്തിച്ചോട്ടെ. ഇന്ന് അവർ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയും, നാളെ അവർ റൈറ്റ് എന്ന് പറയും. അവർക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കണം. ഡു നോട്ട് ഡിസ്കറേജ് ദം. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഡ്രമാറ്റിക്കലി ഡിഫറൻസ്, തെറ്റായ ധാരണകളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് പതുക്കേനെ ഒന്ന് പറയേണ്ട 2 വാക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മളോട് പറയില്ല, അവരുടെ ഐഡിയാസ് പറയില്ല. ദർ ഇസ് നോ ഗോഡ് എന്ന് ഒരാൾ തീരുമാനിച്ചാൽ ഡാഡി ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഡാഡിയോട് മിണ്ടിയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡാഡി ഒന്ന് കേൾക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ അവരൊന്ന് പറയും, ഒരു അഭിപ്രായം ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ട് പറയും. നമ്മളൊന്ന് കേട്ട് ചിരിച്ച് വൈ ഡു യു തിങ്ക് സോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വിതൗട്ട് ഇവൺ എക്സ്പ്രസിംഗ് an opinion അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഇഫ് ദേ സ്പീക്ക് ദ മോർ ദേ വിൽ റിയലൈസ് ഇത് അത്രയും ശരിയല്ലല്ലോ, ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് അത്രയും ശരിയല്ല. അപ്പൊ they will start thinking more. So we should encourage them to think and encourage them to talk. We should not take it as an insult. ഡാഡി പറയുന്നു Maradona is the greatest footballer. മകൻ പറഞ്ഞു മെസ്സി is the best. ആയിക്കോട്ടെ, let him say anything. ഡാഡി ഒരു കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി നേതാവാണ്. മകൻ പറയുന്നു മാർക്സിസം because he has a friend who is a Marxist. That does not matter. Don't take it personally. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം, നമ്മുടെ ഡാഡിക്ക് വലിയ വിവരം ഉണ്ടെങ്കിലും അത്രയും വലിയ വിവരമില്ല നമുക്ക്. ഞാനൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 20 വർഷമായി. ഇന്നും എനിക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഇല്ല. എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ ഇറങ്ങിയതാണ്. ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, ട്വിറ്റർ ഒന്നുമില്ല. വേണ്ട, ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഇന്നും ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്തെങ്കിലും പണി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുമ്പോൾ എന്റെ മക്കൾ വന്ന് എന്നെ സഹായിക്കും. അപ്പൊ ദേ ആർ ബോൺ ഇൻ ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേഷൻ. അവർക്ക് നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് എത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഉപയോഗത്തെ പറ്റി നമുക്ക് അറിയാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, എസ്പെഷ്യലി സീനിയേഴ്സിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, അവരറിയാതെ തന്നെ അവർക്കൊരു കാസ്റ്റ് പ്രെജുഡിസസ് ഉണ്ട്. ഉയർന്ന ജാതി, താഴ്ന്ന ജാതി എന്ന് അങ്ങനെ തുറന്ന് പറയുന്നില്ലെങ്കിലും അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഇടയ്ക്ക് ചെറുതായിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ട്. കുട്ടികൾ അങ്ങനെയല്ല. ദേ ലുക്ക് അറ്റ് ദ പേഴ്സൺ ആൻഡ് ദ പേഴ്സണാലിറ്റി. അവർക്ക് ഈ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇൻ കേരള വലിയ സ്ട്രോങ് ഒന്നുമില്ല. അത് എപ്പിയറൻസ് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി അവർക്ക് അതിനുള്ള റെസ്പെക്ട്. ദേ റെസ്പെക്ട് ദ പേഴ്സൺ. നമുക്ക് പണ്ടത്തെ പ്രെജുഡിസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർ നമ്മൾ പറയും തെറ്റാണെന്ന് അവർ പറയുമ്പോൾ ചിലതൊക്കെ കറക്റ്റ് അവർ പറയും ശരിയായിരിക്കും കേട്ടോ. ഈച്ച് ജനറേഷൻ മസ്റ്റ് ബി ബെറ്റർ ദാൻ, മോർ നോളജബിൾ ദാൻ, മോർ മെച്യൂർ ദാൻ ദ പ്രീവിയസ് ജനറേഷൻ. മാർച്ച് 4. ഇന്റലിജൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് മാക്സിമം ഡെവലപ്മെന്റ് 15 to 25 ഇയേഴ്സിലാണ്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം 15 മുതൽ 25 വയസ്സ് വരെ കുട്ടികൾക്ക് ധാരാളം പഠിക്കാനുണ്ട്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്. ദേ ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഉള്ള ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ആണ് ഈ പ്രായത്തിൽ ഓർമ്മ ശക്തി ഇല്ല, ശ്രദ്ധ വളരെ കുറവ്. ടീച്ചേഴ്സിനും കംപ്ലൈന്റ്, പേരൻസിനും കംപ്ലൈന്റ്, കുട്ടിക്കും ഇത് തന്നെ കംപ്ലൈന്റ്. ഇതിന് 1-2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കണം. ഓക്കെ, ഈ പഠനത്തിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെ പറ്റി ഞാൻ പറയുന്നത്. ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കണം. സ്കൂളിൽ ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഉള്ളതുപോലെ വീട്ടിലും ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയാലേ എല്ലാം സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോവുള്ളൂ. കുട്ടി 5 മണിക്ക് TV കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മ ഒന്ന് ചെവിക്ക് പിടിച്ചു ഗോ ആൻഡ് സിറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് അനുസരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ആള് അതിന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കും, പുസ്തകം എടുക്കും. പക്ഷെ ചിന്ത ആ TV പ്രോഗ്രാമിലായിരിക്കും. കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു ബോറിംഗ് ടോപ്പിക്കാണ്, അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക് എടുക്കാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു 10 മണിക്ക് വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ട്. ഇഫ് യു ഹാവ് എ പ്രോപ്പർ ടൈം ടേബിൾ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്ലീപ്പിംഗ് ടൈം ടേബിൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ആൾ ഒരു ദിവസം 9 മണിക്ക് കിടക്കും, പിറ്റേ ദിവസം 11 മണിക്ക്, 3-ാമത്തെ ദിവസം ഒരു 12 മണിക്ക് മാത്രമേ ഉറക്കം കിട്ടുള്ളൂ. ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. പിറ്റേ ദിവസം ആള് ഭയങ്കര ടയർ. ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാവും. ഒരു മകൻ, പേരൻസ് ഷുഡ് ഡിസൈഡ് എ ടൈം ടേബിൾ വിത്ത് ദ ചൈൽഡ്. ഓക്കെ, ആൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഹി വിൽ ഹാവ് സം ഫുഡ്, ഹി വിൽ ഗോ ടു പ്ലേ. തിരിച്ചു വന്ന് കുളിച്ചിട്ട് 6 മണിക്ക് പുസ്തകത്തിന് മുമ്പിലിരിക്കും. 6 to 8 o'clock പഠിക്കാൻ, പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥന, അത്താഴം, മറ്റേതുമായി മറിച്ച് 6 to 8 യു മസ്റ്റ് സ്റ്റഡി. പിന്നെ കാലത്ത് കുറച്ച് സമയം അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി കിടക്കുന്ന മുമ്പായിട്ട് ഒരു ടൈമിങ്സ് തീരുമാനിക്കുക. ഓക്കെ, 6 to 8 PM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിവസേന 6 മണിക്ക് പുസ്തകത്തിന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഒരു മാസത്തിനകം അത് ഹാബിറ്റായി മാറും. ഹാബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടാവണം. ഹാബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ പുസ്തകത്തിന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മൈൻഡ് അപ്പം തന്നെ ഫ്രഷ് ആവും, ഉടൻ തന്നെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങും. സോ ഓൾ routine things should be made into a habit, especially studies. Critical timings for studies ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറേയും കൂടി കോൺസെൻട്രേഷനും മെമ്മറി ഉണ്ടാവും. Secondly, sleep.
പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞതാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കൗമാര പ്രായത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് അവർക്കും കിട്ടുന്നില്ലെന്ന്. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി കറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോസ് ഫോർ പുവർ മെമ്മറി ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. ഞാൻ ഇന്ന് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ശരിക്കും ഉറങ്ങിയാലേ ഞാൻ പഠിച്ചത് എനിക്ക് ഓർമ്മശക്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കാരണം ലോങ് ടേം മെമ്മറി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ഡീപ് സ്ലീപ്പ്. അപ്പൊ ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ ഉറക്കം കുറഞ്ഞാൽ നാളെ എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും, ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും, 3 മാസമായിട്ട് പഠിച്ച പകുതി മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത്? എത്ര തവണ ഒരു ടോപ്പിക് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക്? പഠിക്കുമ്പോൾ അത് പഠനം പോരാ, പഠനം കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങണം. രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അഡിക്വറ്റ് സ്ലീപ്പ് പ്ലസ് അഡിക്വറ്റ് സ്റ്റഡി രണ്ടും വേണം. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്താൽ മാർക്ക് കുറയാൻ പോകുന്നു. ഓക്കെ, സ്ലീപ്പ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. മെമ്മറി മാത്രമല്ല, കോൺസെൻട്രേഷൻ. ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ ശരിക്കും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് എനിക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവായിരിക്കും. ഞാൻ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ്. ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ ശരിക്കും നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് എനിക്ക് നല്ല കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടും. 1 മണിക്കൂറിനകം എനിക്ക് ധാരാളം പഠിക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ മെമ്മറി ആൻഡ് ഫോർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു സ്ലീപ്പ് വെൽ, ടു ഗെറ്റ് മാക്സിമം ബെനിഫിറ്റ്. പിന്നെ TV, കമ്പ്യൂട്ടർ, മൊബൈൽ ഇതെല്ലാം കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ്. ഇതെല്ലാം റിലാക്സേഷൻ ആയിരിക്കും കുട്ടിക്ക്, സമ്മതിച്ചു. വളരെ റിലാക്സിംഗ് ആണ്. ഒരു TV പ്രോഗ്രാം കാണാനും വാട്സാപ്പ് വായിക്കാം. പക്ഷെ TV ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് മൊബൈൽ, ബ്രെയിൻസ് ആൻഡ് ഐസ് ആർ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ബീങ് യൂസ്ഡ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് വെൻ യു ആർ സ്റ്റഡിങ്. അപ്പൊ ബ്രെയിൻസിനും നമ്മൾ എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും ബ്രെയിൻസിനും ഐസിനും റെസ്റ്റ് കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് TV, കമ്പ്യൂട്ടർ, മൊബൈൽ പറ്റുന്നത്രയും കുറയ്ക്കുക. മാക്സിമം 1 hour per day കൗമാര പ്രായത്തിൽ. സ്ലീപ്പ് ഇസ് നോട്ട് ലക്ഷറി. ഉറക്കം അത്യാവശ്യമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൗമാര പ്രായത്തിൽ ധാരാളം പഠിക്കാനുള്ള പ്രായത്തിൽ. എത്ര മണിക്കൂറാണ് ഉറങ്ങേണ്ടത്? യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ഫോർ യുവർ സെൽഫ്. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പേരൻസിന് പറയുന്നത്, പേരൻസ് ടീച്ചേഴ്സും ഇന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു തെറ്റാണിത്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഐ എം സേയിങ് ഇറ്റ്. വിഷമിക്കരുത്, ബട്ട് ഐ ഹാവ് ടു സേ ഇറ്റ്. Parents are in, I am sleeping 7 hours. So why should my son who is 15 years old, SLC students sleep more than 7 hours? എന്തിനാ 7 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുക? 5 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയാൽ മതി, 6 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയാൽ മതി. ധാരാളം പഠിക്കാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങരുത്. ഉറങ്ങാണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഷുഡ് നോട്ട് ഡു ദാറ്റ്. ഉറക്കം അത്യാവശ്യമാണ്. ഓക്കെ, ഉറക്കത്തിന്റെ നീഡ് നമ്മുടെ മറ്റ് എൻവയൺമെന്റിലല്ല. അതിനൊരു ഇതുണ്ട്. 2 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടി 13 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ വളരെ ഹാപ്പി. ആൾ 15 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയാലും അവർക്ക് അത്ര ഹാപ്പി. ഈ കുട്ടിക്ക് 4 വയസ്സ് 5 വയസ്സാകുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോകാൻ, LKGക്ക് പോകണം. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല 14 മണിക്കൂർ. പറ്റില്ല, 10 മണിക്കൂർ 8 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയാൽ മതി. That will not work. Sleep is a fundamental requirement which is maximum in infancy and keeps on decreasing. ഈ കണക്കൊന്ന് നോക്കുക. 5-year-old child will needs to sleep for 11 hours. ശരാശരി അവർക്ക് ഉറങ്ങാൻ അനുവദിച്ചാൽ ശരാശരി 11 മണിക്കൂർ. ചില വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. 11 hours. 10 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക്, 5ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് 10 മണിക്കൂർ. അതായത് 9 മണിക്ക് കിടന്നാൽ 7 മണിക്ക് എഴുന്നേക്കുള്ളൂ. SSLCക്ക് പഠിക്കുന്ന 15 വയസ്സുകാരന് 9 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങണം ആവറേജ്. 20 years ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന ആൾക്ക് 8 മണിക്കൂർ. 25 വയസ്സ് മുതൽ ഒരു 60 വയസ്സ് വരെ ഏകദേശം 7 മണിക്കൂർ. പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു 50 വയസ്സ് 50-60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഉറക്കത്തിന്റെ ആവശ്യം ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും. The requirement for sleep decreases. കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങണം. ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഫോർമുല 12 hours ആണ്. സ്ലീപ്പ് പ്ലസ് സ്റ്റഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 12 hours. 5-year-old child LP school 11 hours and 1 hour of homework, 12 hours. 5ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന UP സ്കൂളാണ് 10 hours plus 2 hours of study. 15 വയസ്സാണെങ്കിൽ 9 hours plus 3 hours of study. കുറയ്ക്കാൻ പാടില്ല. 3 മണിക്കൂർ പഠിക്കണം. എന്നാൽ ആളുടെ ഫസ്റ്റ് കിട്ടണമെന്നില്ല, പക്ഷെ ആളുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് മാക്സിമം മാർക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ 3 മണിക്കൂർ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യണം. 9 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങണം, 3 മണിക്കൂർ പഠിക്കണം. രണ്ടും വേണം. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കുറഞ്ഞാൽ മാർക്ക് കുറയും. പിന്നെ ഉറക്കം കുറച്ചിട്ട് പഠനം കൂട്ടിയാൽ യൂഷ്വലി മാർക്ക് കൂടില്ല. അവർക്ക് തലവേദന, മൈഗ്രെയിൻ ഒക്കെ തുടങ്ങുന്നല്ലാതെ മാർക്ക് കൂടാൻ പോകുന്നില്ല. 20 വയസ്സിനൊക്കെ മാക്സിമം 4 മണിക്കൂർ പറ്റുന്നെങ്കിൽ പഠിക്കാം. പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ 4 മണിക്കൂർ പഠിക്കുന്ന, 6 മണിക്കൂർ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ മോർ ദാൻ ഈവൻ
4 hours ഒരു ദിവസം ഇടയ്ക്ക് പഠിക്കാം. പക്ഷെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു വർഷത്തേക്ക് 4 മണിക്കൂർ പഠിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര, എല്ലാവരും ഡയലോഗ് പഠിക്കും, പക്ഷെ അത്രയും കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അധികം പഠിക്കുന്നവർക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയും. 3 to 4 hours is the maximum capacity of the human brain when you are studying. Studying is very, very hard work. ഇനി എന്താണ് പഠനത്തിന് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി പഠനത്തെ പറ്റി പറയുന്നു. കുട്ടികൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏത് സ്കൂളിൽ പോയി ചോദിച്ചാലും ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാത്തവർ കൈ പൊക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു 10-20% കുട്ടികൾ കൈ പൊക്കും. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല ഡോക്ടർ, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ എത്ര സമയം വേണം? ഈ കുട്ടികൾ എന്തിനാണ് സ്കൂളിൽ പോകുന്നത്? തലേ ദിവസം 8 മണിക്ക് രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം 1 മണിക്കാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത്. രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാതെയാണ് സ്കൂളിൽ പോകുന്നത്. അവർക്ക് എന്താ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്? കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാവുമോ? മെമ്മറി ഉണ്ടാവുമോ? അവർക്ക് ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡൻസ് കിട്ടുമെന്നല്ലാതെ അറ്റൻഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവായിരിക്കും. വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഗോയിങ് ടു സ്കൂൾ? ഒരു ദിവസേന ഒരു രാവിലെ 10 മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് കുട്ടി പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയും ആ കുട്ടിയുടെ പേരൻസിനും ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഒരല്പം മോശമാണ് എന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ. പിന്നെ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഈ പഠിച്ചതിന് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ച് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടുന്നവർക്ക് 2 പ്രോസ്പെക്ട്സേ ഉള്ളൂ. നല്ല മാർക്ക് കിട്ടുന്നവർക്ക് കണക്കിൽ ഗുഡ് ആണോ, ഗോ ഫോർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. കണക്ക് കുറച്ച് അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഗോ ഫോർ മെഡിസിൻ. ഈ 2 ഫീൽഡ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അക്കാലം മാറി. ഇപ്പൊ ധാരാളം പ്രോസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട്, plenty of prospects and at various levels. നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രമല്ല, ഈവൻ ഫോർ ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻസ്, ബിലോ ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും ധാരാളം നല്ല വെറൈറ്റി ഉണ്ട്. Do not force your children to take up a specific subject. എന്റെ മക്കൾ രണ്ടുപേരും I am very proud of this. They used to study very well. Class almost always first, brilliant, not just first but brilliant. മകൻ സ്റ്റേറ്റിൽ 3rd റാങ്ക് കിട്ടിയതാണ് +2. ഓക്കെ, മകൻ മെഡിസിൻ ഞാൻ ചോദിച്ചു ആസ് യു വിഷ്. പക്ഷെ മകന് ബയോളജി വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ ഡാഡി എല്ലായ്പ്പോഴും ജോലിയാണ്, ഭയങ്കര ബോറാണ്. ഹി വാണ്ടഡ് ടു ഗോ എബ്രോഡ്. ആള് കമ്പ്യൂട്ടർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്തു. സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്പെർട്ട്, ജർമ്മനിയിൽ ഭയങ്കര സൂപ്പർ സാലറി, എല്ലാവരും 5 ഇരട്ടി സാലറി കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, എന്റെ മോള് ക്ലാസ്സിൽ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡന്റ്, എല്ലായ്പ്പോഴും ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഒരിക്കലും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ബ്രില്യന്റ് സ്റ്റുഡന്റ്, വെരി ഗുഡ് ബിഹേവിയർ, വെരി ഗുഡ് സ്റ്റുഡന്റ്, എല്ലാവരുടെയും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ്. 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 4th ഗ്രൂപ്പ് മതി എനിക്ക് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്. ടീച്ചേഴ്സിന് ഷോക്ക്, എല്ലാവരും ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യരുത്, യു മസ്റ്റ് ടേക്ക് അപ്പ് മെഡിസിൻ, യു മസ്റ്റ് ഡു ബയോളജി. മോൾക്ക് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് മതി, മോൾക്ക് സോഷ്യോളജി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്, ഹിസ്റ്ററി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്, സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ്, എൻവയറമെന്റൽ സിവിക്സ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള സബ്ജക്ട് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സബ്ജക്ട്സ് ആർ ഈസി ടു സ്റ്റഡി. ബോറിംഗ് സബ്ജക്ട്സ് ആർ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. സ്റ്റഡി വാട്ട് യു ലൈക്ക്. മോൾ ഈ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുത്ത് പൊളിറ്റിക്സ് ചെയ്തു, സോഷ്യോളജി ചെയ്തു, ടീച്ചേഴ്സിന് ഭയങ്കര ഷോക്ക്. ഇപ്പോൾ ഈ മോള് സെയിന്റ് തെരേസാസ് കോളേജ് എറണാകുളത്ത് sociology assistant professor ആണ്. She is very happy and she is doing an excellent job, and she is a young girl but she is very much respected by everybody in Kerala in the field of sociology because her knowledge and sincerity are recognized. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള കഴിവുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം പോകുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. നമ്മളൊന്ന് നിർബന്ധിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇതിന്റെ ഒരു എക്സ്ട്രീം എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ അറിയാവുന്നൊരു കുട്ടി, എന്റെ കൈ യൂസ്ലെസ് ആണ്. എനിക്ക് ഒന്നും പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഒരു ബൾബ് മാറ്റാനല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അറിയില്ല. എനിക്ക് ഐ എം യൂസ്ലെസ് വിത്ത് മൈ ഹാൻഡ്സ്. ഇയാള് 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ കടയിൽ പോയിട്ട് ഒരു വയറ് വാങ്ങും, സ്വിച്ച് വാങ്ങും, കപ്പാസിറ്റർ വാങ്ങും, ട്രാൻസിസ്റ്റർ വാങ്ങും, കുറെ ചെറിയ സാധനം നമുക്ക് അറിയാത്ത കുറെ സാധനം വാങ്ങിയിട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് അതെല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ലൈറ്റ് ബ്രിളിക്കാൻ തുടങ്ങും. വേറൊരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് കത്തും, കളേർഡ് ലൈറ്റ്സ്. ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല. പക്ഷെ ഇതൊരു ഹോബിയാണ് കേട്ടോ. വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഈ ആള് ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആകും, തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആകും. മിക്കവാറും ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിനായിരിക്കും ആളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ്. 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സായപ്പോൾ പേരൻസ് രണ്ടുപേരും ഡോക്ടേഴ്സ്, സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്, അവർ തീരുമാനിച്ചു യു മസ്റ്റ് സ്റ്റഡി ആൻഡ് ബിക്കം എ ഡോക്ടർ. ആള് പറഞ്ഞ ഒരിക്കലും ഡോക്ടർ ആവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. യു മസ്റ്റ് ഡു സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്. ആള് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ബയോളജി ഒട്ടും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു സബ്ജക്ട്, ഞാൻ അത് എടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്സ്, കമ്പ്യൂട്ടർ, ഞാൻ ബയോളജി തൊടില്ല. അവരുടെ നിർബന്ധമുണ്ട്. PCMB ചെയ്തു. 2 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് പരീക്ഷയിൽ ബയോളജി 0. അപ്പോഴാണ് പേരൻസിന് അറിയുന്നത് ആൾ ഒരൊറ്റ ബയോളജി ക്ലാസ്സിൽ കയറിയിട്ടില്ല, ബയോളജി പരീക്ഷയ്ക്കും കയറിയിട്ടില്ല, ഹാളിൽ കയറിയിട്ടില്ല. 2 വർഷം പോയി.
പിന്നെ കുറെ കരച്ചിലും ബഹളം. അവസാനം ആള് വീണ്ടും +2 ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. ബയോളജി മാറ്റിയിട്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ആള് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചാൽ ഒരിക്കലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ചെയ്തു, BCA ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഫീൽഡിൽ എന്തോ ജോലി കിട്ടി. ഹി ഈസ് ബ്രില്യൻറ്റ്. കമ്പ്യൂട്ടർ എന്തോ ഒരു ചെറിയ ജോലി, BCA കഴിഞ്ഞിട്ട് വലിയ ജോലി ഒന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. ഹി ഗോട്ട് സം സ്മോൾ ജോബ്. ആള് ബ്രില്യൻ്റ് ആണ്. ഓരോ 6 മാസം ഇടവിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾക്ക് പ്രൊമോഷൻ, എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രൊമോഷൻ, സാലറി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ 5 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആളുടെ ബാംഗ്ലൂരിലാണ്, ഒരു ടോപ്പ് കമ്പനിയിൽ, ഒരു ടോപ്പ് പോസ്റ്റ്, ഒരു ടോപ്പ് സാലറി. ഹീസ് എൻജോയിങ് ലൈഫ്. പേരൻസ് ആർ കൺഫ്യൂസ്ഡ്, ബട്ട് ഹി നോസ് വാട്ട് ഹി വാണ്ട്സ് ഇൻ ലൈഫ്. We are parents. It is our duty to advise our children. Practical difficulties. ചില ജോലികൾക്ക് ഗ്ലാമർ കൂടുതലാണ്, ചില ടോപ്പിക്സിന് നമുക്ക് സാലറി കൂടുതലായിരിക്കും, ചിലതില് ജോലി പ്രോസ്പെക്ട്സ് ധാരാളം ഉണ്ട്, ചിലതില് ജോലി അവസരങ്ങൾ കുറവാണ്. സോഷ്യോളജി ചെയ്ത് എന്ത് ജോലി കിട്ടാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്? ബട്ട് നമ്മളൊന്ന് അഡ്വൈസ് ചെയ്യണം, സജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ബട്ട് ഡോണ്ട് ഫോഴ്സ് ദം, ലെറ്റ് ദം ഡു വാട്ട് ദേ ലൈക്ക്. Okay, it is our duty to advise, but never to force them. And finally, we come to the emotional development of the child. ഈ പ്രായത്തിലാണ് കുട്ടികൾ 15-16 വയസ്സാകുമ്പോൾ ഐ നോ മോർ ദാൻ മൈ പേരൻസ്. എൻ്റെ അമ്മ എന്നോട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയണ്ടേ, എനിക്ക് അമ്മയേക്കാൾ കൂടുതൽ പൊക്കമുണ്ട്. പിന്നെ അമ്മ എന്തിനാ എന്നോട് ഇത് ചെയ്യാനോ അത് ചെയ്യാനോ പറഞ്ഞു? ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടിയൊന്നുമില്ല. ഐ ആം ടോളർ ദാൻ യു ആയിരിക്കാം, പക്ഷേ ഇത് ടോളർ അല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. കുട്ടിക്ക് അത്തരത്തിലൊക്കെ ഉള്ള ഇന്റലിജൻസ്. അപ്പൊ ഞാൻ കൗമാര പ്രായക്കാർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ഇതാണ് പറയുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് ഒരു 5-8 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ല. അമ്മ അപ്പൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതേപോലെ അനുസരിക്കണം. പക്ഷേ ആ കുട്ടിക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളില്ല. തന്റെ എന്ത് ആവശ്യമാണെങ്കിലും അത് തീർക്കാൻ തന്റെ പേരൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പേരൻസ് ആണെങ്കിലോ മുതിർന്നവർക്ക് 100% സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. പക്ഷെ അതനുസരിച്ച് അവർക്ക് 100% ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. അവരുടെ സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, മക്കളുടെ കാര്യത്തിലും അവർക്കാണ് ഉത്തരവാദിത്വം. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? സ്വാതന്ത്ര്യം, ഉത്തരവാദിത്വം, ഇത് രണ്ടും ഒരു നാണയത്തിന്റെ 2 വശങ്ങളാണ്. ഒന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേത് കിട്ടും, ഒന്നില്ലാത്തത് മറ്റേത് കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് കൗമാരപ്രായത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം. വേറൊരു മാർഗമില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, രാത്രി ലേറ്റ് 12 മണിക്ക് കിടന്നിട്ട് രാവിലെ 6 മണിക്ക് അമ്മ ചെവിക്ക് പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? 7 മണിക്ക്, കാരണം 8 മണിക്ക് ക്ലാസ്, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങും. അമ്മ ചെവിക്ക് പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു, വലിയ ശ്രദ്ധയില്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ സിറ്റിംഗ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി ടിവിന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു. അമ്മ വീണ്ടും വന്ന് ചെവിക്ക് പിടിച്ച് ഗോ ആൻഡ് സിറ്റ് ആൻഡ് ഡു യുവർ ഹോം വർക്ക്. പിന്നെ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന് പകരം ഹീസ് പ്ലേയിങ് ഓൺ ദ മൊബൈൽ ഓൺ സം ഗെയിം ഓർ വാട്സ്ആപ്പ്. അമ്മ വീണ്ടും ചെവിക്ക് പിടിച്ച് പോയി കിടന്നുറങ്ങുക. ഫുൾ ടൈം അമ്മ ആളുടെ പുറകെ നടക്കുന്നു, എല്ലാ കാര്യത്തിലും ആളുടെ പുറകെ നടക്കുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരു കുട്ടിയോട് അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് റെസ്പെക്ട് ഉണ്ടാവും? ആളുടെ കുട്ടിത്തമാണ് ആൾ കാണിക്കുന്നത്. ആൾക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാത്തൊരു കുട്ടിക്ക് ഒരിക്കലും സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവില്ല. പേരൻസ് വിൽ നോട്ട് റെസ്പെക്ട് യു. ഇഫ് യു വാണ്ട് റെസ്പെക്ട്, you must treat yourself with respect. You must take responsibility for yourself. പേരൻസ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. പഠനം ആണ് ഈ പ്രായത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം. അപ്പൊ ഡിസ്കസ് വിത്ത് യുവർ സ്റ്റുഡൻസ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് എന്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന്റെ സമയം, അതുകൊണ്ട് ഐ വിൽ വേക്ക് അപ്പ് അറ്റ് സച്ച് ആൻഡ് സച്ച് എ ടൈം. സോ സ്ലീപ്പിംഗ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ഐ വിൽ ഗോ ടു സ്ലീപ്പ് അറ്റ് 10 PM. ഹോംവർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, അതിനുള്ള സമയം ഫിക്സ് ചെയ്യും. പിന്നെ എത്ര സമയം പഠിക്കാൻ, എത്ര സമയം TV കാണാം, എത്ര സമയം മൊബൈലിൽ ചെലവഴിക്കാൻ, എത്ര മണിക്കാ കിടക്കുക, ഇതെല്ലാം അപ്പനും പേരൻസും കുട്ടികളും ഇരുന്ന് ഒരുമിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട്, പേരൻസിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. കാരണം അത്താഴം, ലഞ്ച്, പ്രാർത്ഥന, ഇതും എല്ലായിട്ടുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാണ്ട് ഫാമിലി കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം. ഞാൻ എന്റെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ. അപ്പൊ എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ടൈം ടേബിൾ അമ്മ അപ്പൻ പറയാതെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സമയമാകുമ്പോൾ ഐ വിൽ ഗോ ആൻഡ് സ്ലീപ്പ്, സമയമാകുമ്പോൾ ഐ വിൽ വേക്കപ്പ്, സമയമാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇരുന്ന് പഠിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു കുട്ടി തന്റെ സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നു. തനിക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് കിട്ടണമെന്നില്ല, പക്ഷെ ഹീസ് ട്രൈങ്. അതേ പേരൻസ് ചോദിക്കും, യു മസ്റ്റ് ട്രൈ, ഡു യുവർ ബെസ്റ്റ്.
അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് പേരൻസിന് വലിയ സന്തോഷമല്ലേ, ആൾക്ക് മാക്സിമം ഫ്രീഡം കൊടുക്കാം, കാരണം അവരുടെ അത്രയും വലിയൊരു തലവേദന കുറയുന്നു. അങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾ എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നേടേണ്ടത്. അല്ലാതെ വീട്ടില് ഇൻക്ലാബ്സിന്റെ അവാദിനെ പഠിച്ചിട്ടൊരു കാര്യമില്ല. ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കുട്ടികളോട് പറയുന്നത്. പേരൻസിനോട് പറയുമ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി പറയാറുണ്ട് ഞാൻ, അത് കുട്ടികളോട് പറയില്ല കേട്ടോ. 10 വയസ്സ് വരെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാത്ത കുട്ടിക്ക് 15 വയസ്സിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്യില്ല. ഉത്തരവാദിത്വം ചെറിയ പ്രായം മുതൽ തുടങ്ങേണ്ടതാണ്. 2 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം സ്വയം ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ ഉള്ള കഴിവുണ്ട്. നമ്മളൊന്ന് പഠിപ്പിക്കണം. 2 വയസ്സായാലും 4 വയസ്സായാലും എപ്പോഴെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കണം. ഏത് പ്രായത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചാലും തുടക്കത്തിന് പകുതി വായിന്റെ അകത്തോട്ട് പോളി പകുതി മുഖത്തും താഴെ പ്ലേറ്റിന്റെ പുറത്തും വീഴും. പിന്നെ ചെറിയ പ്രായത്തിലാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് സ്വപ്നം കാണും, ചിരിക്കും, അങ്ങോട്ട് നോക്കും. അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം, ഓർമ്മിപ്പിക്കണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ. സമയമെടുക്കും. പക്ഷെ ഏത് പ്രായത്തിലായാലും പഠിപ്പിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിച്ചാൽ, 2 വയസ്സിന് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ 2 വയസ്സിന് തന്നെ പഠിപ്പിച്ചാൽ അന്ന് മുതൽ കുട്ടിക്ക് ഒരു വലിയ കഴിവായി. ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. ഇക്കാര്യത്തിലെങ്കിലും എനിക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഉണ്ട്. അന്ന് മുതൽ ചെറിയ പ്രായം മുതൽ പഠിപ്പിക്കണം. 4 വയസ്സിലുള്ള പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടി ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ആയിട്ട് കളിച്ചതിന് ശേഷം അമ്മ കളി കഴിയുമ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് എല്ലാം തിരിച്ചു പെട്ടിയിൽ വെക്കാൻ പറയണം. അപ്പൊ കുട്ടി ഹാപ്പി ആയിട്ട് വെക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അമ്മയും സഹായിക്കുന്നു. കുട്ടി ഒരു ടോയ് ഇടുമ്പോൾ അമ്മ 9 ടോയ്സ് അതിന്റെ അകത്തോട്ട് വെക്കും. കുട്ടി അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കില്ല. ഐ ആം ഡൂയിങ് ഇറ്റ്, മൈ മദർ ഇസ് ഹെൽപ്പിംഗ് മീ. ഒരു 2-3 മാസത്തിനകം കുട്ടി ഇതെല്ലാം തനിയെ ചെയ്യും, ഒരാളുടെയും സഹായമില്ലാതെ. ഒരു കഴിവാണത്. 6 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് സ്വയം കുളിക്കാം. എന്തിനാണ് മുതിർന്നവർ 10 വയസ്സ് പ്രായം മുതിർന്നവർ കുളിപ്പിക്കുന്നത്? ദേ ഷുഡ് ബി ഓക്കെ. കുളി കഴിഞ്ഞിട്ട് തല ഒന്ന് തോർത്തി കൊടുക്കണം, പിന്നെ ചെവിന്റെ പുറകിൽ അഴുക്കുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം, സഹായിക്കണം, ഗൈഡ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. അവരുടെ സ്കൂൾ ബാഗ് അവർ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. ബട്ട് പേരൻസ് ഷുഡ് ചെക്ക്. ചിലപ്പോൾ അവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്കാൻ മറക്കും, ഒരു പെൻസിൽ എടുക്കാൻ മറക്കും. ബട്ട് വി മസ്റ്റ് മേക്ക് ദം ഡു ആൻഡ് ദെൻ വി ഡബിൾ ചെക്ക്. We must make them do. തന്റെ സ്വന്തം മുറിയെങ്കിലും നീറ്റ് ആൻഡ് ടൈഡി ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം. നീറ്റ്നെസ് പഠിപ്പിക്കണം. എല്ലാ കാര്യം ഓരോ പ്രായത്തിൽ അവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് പഠിപ്പിക്കണം. ആ പഠിപ്പിക്കൽ നമ്മുടെ ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. അത് ചെയ്താൽ അവർക്ക് ഈ വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഏറ്റെടുക്കും. We have to teach them young. ഇതൊരു തമാശയല്ല. ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമേ തരുന്നുള്ളൂ. 17 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടി, 17 വയസ്സ്, സഹൃദയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് കൊടകരയിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നു. അമ്മ ഉടൻ തന്നെ കോളേജിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തുള്ള വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നു കൊച്ചിന്റെ കൂടെ താമസിക്കാൻ. എന്തുകൊണ്ട്? 17 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള മകന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അറിയില്ല. അമ്മ ദിവസേന 3 നേരം വാരി കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഡോക്ടർ ഇത് അറിഞ്ഞപ്പോ ഇയാളോട് ചോദ്യം, ഡോക്ടർ കളിയാക്കി പറഞ്ഞു, വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? 10 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് തനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ളതാണ്. യു ആർ നോട്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്. കല്യാണം കഴിച്ചാൽ എന്റെ വൈഫ് എനിക്ക് വായി തരും. ഇത്രയും യൂസ്ലെസ് ഒരു കുട്ടി, എത്ര വലിയ മെടുക്കാണെങ്കിൽ ഹീസ് യൂസ്ലെസ്. ഒരു സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് ഇല്ല. എന്റെ വൈഫ് എനിക്ക് വാരി തരുമെന്ന് പറയുന്നല്ലോ. ഹൗ ക്യാൻ യു ഹാവ് എനി റെസ്പെക്ട് ഫോർ ദാറ്റ് ബോയ്? ആരാണ് ഈ കുട്ടിയെ വഷളാക്കിയത്? ആരാണ് ഈ കുട്ടിയെ എത്രയും യൂസ്ലെസ് ആക്കിയത്? We must teach our children responsibility starting from their age, and we must expect a lot of mistakes, and we must smile at their mistakes. We must spend time and build responsibility from the youngest age possible. Okay, പിന്നെ 10 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഓടി തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു. ഓക്കെ, വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് അമ്മ അവിടെ പാൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും ബിസ്ക്കറ്റോ സ്നാക്കോ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കുട്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വേഗം വിശപ്പോടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, ഗ്ലാസ് പാൽ കുടിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നോൺ സ്റ്റോപ്പ് മോണോളോഗാണ് അമ്മയോട് സ്കൂളിൽ സംഭവിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഒരു സമ്മറി. ഈ കുട്ടി കുറുമ്പ് കാണിച്ചു, ആ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പ്രിൻസിപ്പാളിനോട് നോട്ടീസ് അയച്ചു, എല്ലാം സ്കൂളിൽ എന്തൊക്കെയാ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ആ കൊച്ചിന്റെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടന്റ് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി എല്ലാം 10 മിനിറ്റിനകം പേരൻസ് അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ഫുൾ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടി അവിടെ നിന്ന് ഓടി പോകുള്ളൂ. ആ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ട്? അമ്മ ശ്രദ്ധയോട് കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ട്, അമ്മയ്ക്ക് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളത് കൊണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. 2 വയസ്സ് പ്രായമായാലും 5 വയസ്സ് പ്രായമായാലും 10 വയസ്സ് 15 വയസ്സായാലും അവർക്കൊന്ന് നമ്മളോട് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നോൺസെൻസ് ആയിരിക്കും, കുട്ടിക്കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അവർ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് നോൺസെൻസ് അല്ല. എത്ര നിസ്സാര കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ആ പ്രായത്തിൽ ആ കുട്ടിക്ക് അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ടല്ല അവർ പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ടല്ല അവർ ഇത്രയും എൻത്യൂസിയാസ്റ്റിക്കൽ നമ്മൾ അറിയിക്കുന്നത്. ദെൻ വി മസ്റ്റ് ലിസൺ.
It is important for them. അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രമമുള്ള അമ്മയ്ക്കാണ് ഈ കൊച്ചിന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നത്. നമ്മൾ പുരുഷന്മാരെ അത്രയും പേഷ്യൻസ് കാണിക്കാറില്ല. That is why we don't know our children as well as the mothers do. That is a shame. Fathers should know their children as much as the mothers. We should be willing to listen to the so-called trivialities of the child. That is very important. മാത്രമല്ല, എപ്പോഴെങ്കിലും സ്കൂളിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ ടീച്ചർ വഴക്ക് പറഞ്ഞു, തനിക്ക് മാർക്ക് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു പോയി, ഏതെങ്കിലും വേറൊരു സീനിയർ കുട്ടി തന്നോട് ഒരു അല്പം മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയാൽ, എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുട്ടി, തനിക്കറിയാം അമ്മ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കും, ക്ഷമയോടെ കേൾക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടി വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എല്ലാം പറയും, അതിനിടയ്ക്ക് ഈ ഡേഞ്ചറസ് കാര്യങ്ങളും പറയും. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ good insurance policy. You know everything that is happening to your child. She will tell you. She will tell you. At least she will show some indications to make sure, see whether you are interested. അത് കേൾക്കാൻ ക്ഷമയുള്ള വഴക്ക് പറയാത്ത പേരൻസിനോട് മാത്രമേ അവർ പറയുള്ളൂ. So it is important that you should listen to them. Very, very important. Okay. മാത്രമല്ല, 10 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുട്ടി വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് അമ്മയോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയും. 15 വയസ്സാകുമ്പോൾ ഈ കുട്ടി തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് ആ ബാഗ് അവിടെ എടുത്ത് അവിടെ എറിഞ്ഞ് പാല്, ചായ എന്തെങ്കിലും കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോകുന്നു. അമ്മയോട് ഒരു വാക്കും മിണ്ടുന്നില്ല. അമ്മ ചോദിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്കൂള്? നൈസ്. വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? വാട്ട് ഡിഡ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് സേ? നത്തിങ്. എന്താ സംഭവിച്ചത്? എന്ത് സംഭവിക്കാൻ? ഞാൻ സ്കൂളിൽ തിരിച്ചു വന്നു. അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് അമ്മയോട് ഒന്നും പറയാനില്ല, ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. ഷീ ഈസ് നോട്ട് സേയിങ് എനിത്തിങ് ടു ദ ചൈൽഡ്. അമ്മയ്ക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടം. My daughter, I have lost my daughter. She is not talking to me. അപ്പൊ അമ്മ പോയി വീണ്ടും ചോദിച്ചു കുട്ടിയെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങും. കുട്ടി വീണ്ടും കുറേ കൂടി അഗ്രസീവ് ആവും. ഒട്ടും തന്നെ മിണ്ടാൻ താല്പര്യമില്ല. Do not embrace the child. Do not cling to the child. Do let the child go. എന്തിനാണ് ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്? അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഈ കുട്ടി എന്നിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്, ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് മാറി നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അത് അമ്മയ്ക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അമ്മ അങ്ങോട്ട് പോയി വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നത്. Let the child move away. ഈ കുട്ടിക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് വേണം. പണ്ട് ഇതേവരെ 10 വയസ്സ് വരെ കുട്ടി അമ്മയുടെ പുറകെ നടന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിലും അമ്മ 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 അമ്മ. ഇപ്പൊ ഒരു 15 വയസ്സ്, എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മയുടെ അത്രയും പൊക്കമുണ്ട്, എനിക്ക് കുറച്ച് പക്വതയായി പ്രായപൂർത്തിയായി, ഇനി ഞാൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിരിക്കണം. ആ ഒരു കൊതി, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവാനുള്ള വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൊതി. അന്ന് ഞാൻ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിരിക്കണം. ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ അമ്മയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അങ്ങനെ നടക്കാൻ ശരിയല്ല. ഐ മസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം മൈ മദർ. ഉള്ളിൽ സെപ്പറേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല. എൻ്റെ അമ്മ ഇല്ലാതെ, എൻ്റെ അമ്മയുടെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ, എൻ്റെ അമ്മയുടെ സ്നേഹം ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഐ എം ഹെൽപ്ലെസ്. പക്ഷെ പുറത്ത് എനിക്ക് അമ്മയോട് കാണിക്കണം, അപ്പനോട് കാണിക്കണം, എന്നോട് തന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. ഐ ആം സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം മൈ മദർ ആൻഡ് ഫ്രം മൈ ഫാമിലി എന്ന്. ഐ ആം ഇമോഷണലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ്. അത് കാണിക്കല് മാത്രം. പക്ഷെ ആ കാണിക്കല് വേണം തന്റെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് മാറി നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ പോയി അമ്മയോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ആരോ ഉള്ളത്, ഒന്നുകിൽ ഒരു ആന്റി ഉണ്ടാവും സംസാരിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ പോയി നടക്കും, അവരോട് സംസാരിക്കാൻ തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമമുണ്ട്, അമ്മയോട് പറയാനുള്ള ഒരു വിഷമം. ദാറ്റ് ഈസ് എ സൈക്കോളജിക്കൽ സെപ്പറേഷൻ. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ. അമ്മ ഒന്നും പ്രഷറൈസ് ചെയ്യാണ്ടിരുന്നാൽ, അമ്മ അത് ചിരിച്ചത് സഹിച്ച് അത് ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് പെരുമാറിയാൽ, ആ ശരിക്കും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറയും. അമ്മ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കാണ്ടിരുന്നാൽ മതി. പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം ബി അവൈലബിൾ. അവർക്ക് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാനുള്ള മാക്സിമം അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്, അവർക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിൽ. ലഞ്ച്, ഡിന്നർ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഡിന്നർ എങ്കിലും, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിന്നർ പറ്റുന്നത്രയും. മീൽസ് ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി ഫാമിലി ഒക്കേഷൻസ്. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കുന്നു. സീരിയസ് കാര്യങ്ങളും വിഷമിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും തീരുമാനമായിട്ട് ആ സമയത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാതെ കാഷ്വൽ കോൺവെർസേഷൻ മാത്രം, ഫാമിലി കോൺവെർസേഷൻ, ഹാപ്പി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി ബീങ് ടുഗദർ. ഓക്കെ. പിന്നെ എൻ്റെ മോള് ഡൽഹിയിലാണ് പഠിച്ചത്. +2 ഡിഗ്രി എക്സെട്ര പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ എല്ലാം. അപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ, ട്രെയിനിന് വരുമ്പോൾ, ഷീ ക്യാൻ കം ഫ്രം ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു ഓട്ടോ എടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ 10-15 മിനിറ്റ് എടുക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ മോന് സിംഗപ്പൂരിൽ പഠിച്ചു, അവിടെ ജോലി ചെയ്തു, അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ, ഫ്ലൈറ്റിന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ടാക്സി കിട്ടും, 45 മിനിറ്റ്സ് എടുക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ നെവർ. അവർ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയി, ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ്, ഫാദർ ആൻഡ് മദർ ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ കാറിൽ അങ്ങോട്ട് പോയി അവരെ സ്വീകരിക്കും. ഒന്ന്
അവർക്ക് അതൊക്കെ അവര് പുറത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ പേരൻസ് എന്നെ കാണാനുള്ള കൊതി കൊണ്ട് അവർ വന്ന് എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന ഫീലിംഗ് അവർക്കൊരു സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ. അവർക്ക് പുറത്ത് കാണിക്കില്ലെന്ന് മാത്രം. ദേ ആർ വെരി ഹാപ്പി. ദേ ആർ വെരി ഹാപ്പി. അതൊന്ന്. രണ്ടാമത്തത്, ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ 5-10 മണിക്കൂർ എയർപോർട്ടിലും ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് ഇരുന്നതിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ആ കാറിൽ നമ്മൾ 3 പേരും ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു തുടക്കം കൊടുത്താൽ മതി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയും. അതായത് അവർക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി, ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ബീൻ ലോക്ക്ഡ് ഔട്ട്, നോ ടോക്കിംഗ് ഫോർ 7 hours. കുറെ സംസാരിക്കും. അതേപോലെ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ട്രെയിനിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇപ്പൊ 15 മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ 15 മിനിറ്റ് ഒന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയും. നമ്മളൊന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി ഒന്ന് സംസാരിക്കാതെ യെസ് നോ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഡോണ്ട് ടോക്ക്, ലിസൺ. You will get a lot of time to encourage them to talk. So the emotional connection remains. We must invent times for them. പിന്നെ ഒരുമിച്ച് ഇടയ്ക്ക് ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് കണ്ടെത്തി ഒരു പിക്നിക്കിന് പോവുക, ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോവുക. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ 3-4 പേര് മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ. അത് നാച്ചുറലി അല്ലെങ്കിൽ കോൺവെർസേഷനിലാക്കാം. We must make time for them to talk to us. Be available. Your children need your presence more than your presence. ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഡോക്ടേഴ്സിനും വലിയ തിരക്കുള്ള മനുഷ്യർക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. എനിക്ക് അപ്പനും അമ്മയും 2 പേരും വലിയ ഡോക്ടേഴ്സ്, സൂപ്പർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്. രാവിലെ 8 മണിക്ക് തുടങ്ങി വൈകിട്ട് 8 മണി വരെ ജോലി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കാൻ നേരമില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സമ്മാനങ്ങൾ ധാരാളം വാങ്ങിക്കൊടുക്കുക. അവരെന്ത് ചോദിച്ചാലും വാങ്ങിക്കൊടുക്കുക. അവർക്ക് ടോയ്സ്, ബർഗർ, പിസ്സ, ഫുഡ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം അവരെന്ത് ചോദിച്ചാലും കൊടുക്കുക. ബൈ ദിയർ അഫെക്ഷൻ വിത്ത് മണി. അത് വിജയിക്കില്ല. കുട്ടികൾക്ക് മണിയൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ്, ബട്ട് ദേ നീഡ് ഡയറക്റ്റ് അറ്റൻഷൻ. ഒരു ഉദാഹരണം, one son of parents, both are very busy, stinking rich. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു ഫേമസ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ ഒരു ഫേമസ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയി ചേർന്നു. ഇത്രയും വലിയൊരു ഫേമസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആയതുകൊണ്ട്, വലിയ പണക്കാരുടെ ഒരു കോളേജ് ആയതുകൊണ്ട് പേരൻസ് ഉടൻ തന്നെ അന്ന് ലേറ്റസ്റ്റ് ഐറ്റം വില കൂടിയ ഷർട്ട് സോഡിയാക്ക് ആയിരുന്നു 10-30 വർഷം മുമ്പ്. അപ്പോൾ കടയിൽ പോയി 70 ആളെ കൊണ്ടുപോയി 70 പുതിയ സോഡിയാക്ക് ഷർട്ട്സ് വാങ്ങി. അന്നത്തെ ഫാഷൻ സോഡിയാക്ക് ആയിരുന്നു. പുതിയ സോഡിയാക്ക് ഷർട്ട്സ് 70 വാങ്ങി പാക്ക് ചെയ്ത് took him to the hostel, kept in the hostel and came back. ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് MBBS കഴിഞ്ഞ് ഒരു കോളേജിൽ നിന്ന് ലെറ്റർ കിട്ടുന്നു, ഇയാൾ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും തോറ്റു, പ്രിൻസിപ്പാളിനൊന്ന് കാണണമെന്ന്. അവർ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പോയി. അവർ ഷോക്ട്. പക്ഷെ നിർബന്ധമാണോ കാണണമെന്ന്. അപ്പൊ they had to go to the college. ഇതേവരെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ല കേട്ടോ. അവർ നിർബന്ധമായിട്ട് കോളേജിൽ പോയി. ലീവ് എടുത്തിട്ട് 2 ബിസി പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് ലീവ് എടുത്ത് കോളേജിൽ പോയപ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവർ ആദ്യം ഹോസ്റ്റലിൽ പോയിട്ട് മകനെ കണ്ടിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പ്രിൻസിപ്പളെ കാണാൻ പോകും. സമയം കിട്ടി. ഹോസ്റ്റലിൽ പോയി നോക്കിയപ്പോ ആക്ച്വലി എല്ലാ ക്ലാസ് ആരും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആരും ഇല്ല. പിന്നെ അത് നോക്കിയപ്പോ വൺ റഫിയൻ വാക്കിംഗ് ദേ. കുറച്ചുകൂടി അടുത്ത് പോയി നോക്കിയപ്പോ ആളോട് ഒന്ന് പോയി ചോദിക്കട്ടെ മകനെ പറ്റി, ഏത് മുറിയിലാണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. ആ റഫിയൻ അവരുടെ മകനായിരുന്നു. മുറിന്റെ അകത്തോട്ട് പോയപ്പോ ഒരു വലിയൊരു പാക്കറ്റ് 70 ഷർട്ട്, ഒരൊറ്റ എണ്ണം തുറന്നിട്ടില്ല. ഒരു പഴയ ഷർട്ട് അത് തന്നെ ആള് ഫുൾ ടൈം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ക്ലാസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആള് വീട്ടിൽ വെറുതെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. He is fed up of all the money of his family. He wants love and affection of his family. As a punishment for his parents, അവർക്കൊന്നും അറിയില്ല, he has not touched the shirts. ആയിക്കോട്ടെ. ഇനി കൗമാര പ്രായത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടാവും. അത് എല്ലാവർക്കും മുതിർന്നവർക്കും അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി പക്വതയുള്ള നമുക്കൊരു ഭാര്യയോട് ഭർത്താവോട് സംസാരിക്കാൻ. പിന്നെ വി ആർ ഓൾസോ മോർ മെച്യൂർ, വി ക്യാൻ മാനേജ്. 16 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് തന്നെ ഫാദർ മദർ ഇല്ലാതെ ആരും ഉള്ളത്? ടോക്ക് ടു ദ സിസ്റ്റർ, ബ്രദർ. പക്ഷെ ഇഫ് യു ക്യാൻ ടോക്ക് ടു ദ പേരൻസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഐഡിയൽ. വെൻ ദേ ആർ അപ്സെറ്റ്, അവർ വന്ന് നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു 10 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി വന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് നമ്മളെ കേട്ട് ഉടൻ തന്നെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ, ഇത് ചെയ്താൽ ശരിയാവും, ഇങ്ങനെ ചെയ്യും, അങ്ങനെ ചെയ്യും, മറ്റേ ചെയ്യും, സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തി. 5 വയസ്സും 10 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അത് ശരിയാണ്. 15 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടി വന്ന് നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപദേശിക്കരുത്. ഡോണ്ട് സ്കോൾഡ് ദം. ഇങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ലേ സംഭവിച്ചത്, വഴക്ക് പറയരുത്. ഡോണ്ട് ലെക്ചർ ടു ദം, ഡോണ്ട് ടെൽ ദം വാട്ട് ടു ഡു, ലിസൺ. അവർക്ക് സങ്കടമുണ്ട്, കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ജസ്റ്റ് സിറ്റ് ആൻഡ് ലിസൺ ടു ദം കംപ്ലീറ്റ്ലി. ഡു നോട്ട് ക്രിട്ടിസൈസ് ദം. മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവും, ഡു നോട്ട് അഡ്വൈസ്, ഡു നോട്ട് ലെക്ചർ.
ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് സംഭവിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒന്നും പറയരുത്. ജസ്റ്റ് സിറ്റ് ആൻഡ് ലിസൺ. കുട്ടി അത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് പേഷ്യന്റ് ആയിട്ട് സിൻസിയർ ആയിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് അറിയാലോ, ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള വിഷമം കുറയും, നന്നായിട്ട് കുറയും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടിക്ക് കുറേ കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും. യൂഷ്വലി ആ കുട്ടിക്ക് തന്നെ സ്വന്തം ഒരു സ്വയം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. ചിലപ്പോൾ കുട്ടി ട്രൈ നോട്ട് ടു അഡ്വൈസ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് തിങ് ഫോർ പേരൻസ്. ഡു നോട്ട് അഡ്വൈസ്, ലിസൺ. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ടൈം വരുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ ലിസൺ. പിന്നെ കുട്ടി ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഡാഡി വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്, അപ്പൊ നമുക്കൊരു ജെന്റിൽ ആയിട്ട് ഒരു സജഷൻ പറയാം. മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, പേരൻസ് ഷുഡ് നോട്ട് സിറ്റ് ഓൺ ദ ചിൽഡ്രൻസ് ഹെഡ് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ദം. അപ്പോൾ കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് ഓക്കെ, പേരൻസിന്റെ റോൾ എന്താണ്? കൗമാര പ്രായത്തിൽ പേരൻസിന്റെ റോൾ ഒന്ന് അൺകണ്ടീഷണൽ. ആൾ എന്ത് കുറുമ്പ് ചെയ്താലും എല്ലാ തെറ്റും ചെയ്യും കുട്ടികൾ. നമ്മളെല്ലാവരും കുട്ടികളായിരുന്നു പണ്ടൊരു കാലത്ത്. കൗമാര പ്രായത്തിൽ എന്തൊക്കെ തെറ്റാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ പുക വലിച്ചിട്ടുണ്ട്, മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ട്, കഞ്ചാവ് വലിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓൾ സോർട്സ് ഓഫ് നോൺസെൻസ്. പെണ്ണുകളെ ശല്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ആർക്കും അറിയില്ല ഭാഗ്യത്തിന്. ബട്ട് വി ഹാവ് ഡൺ ഓൾ ദ റബിഷ് ബിഫോർ വി ബിക്കേം മെച്യൂർ. Unconditional love. Love them. They are your own children. You have made mistakes. They will make mistakes. Snehikya, correct their mistakes, but love them unconditionally. Discipline. അവർ 5 വയസ്സായാലും 15 വയസ്സായാലും 25 വയസ്സായാലും ഡിസിപ്ലിൻ വേണം, നിയന്ത്രണം വേണം. യു ആർ നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദ ഫ്രണ്ട്, യു ആർ ദ പേരന്റ്. അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ എല്ലാ പ്രായത്തിലും ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ഇത് ശരിയാണ് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. നോട്ട് അഗ്രസീവ്ലി. വി മസ്റ്റ് സിറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്കസ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോയാൽ എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഡിസ്കസ് വിത്ത് ദം, പ്ലാൻ വിത്ത് ദം. ഹൗ ഷുഡ് യു സ്റ്റഡി? ആളുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർക്ക് കുറഞ്ഞു, അത് ശരിയല്ല. യു ആർ നോട്ട് സ്റ്റഡിങ് അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ കപ്പാസിറ്റി. ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല. വാട്ട് ഷുഡ് വി ഡു? ആളുകൊണ്ട് തന്നെ പറയട്ടെ എത്ര മണിക്കൂർ പഠിക്കണം, എത്ര മണിക്കൂർ ഉറങ്ങണം, ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കും. പക്ഷേ ഈ ഷുഡ് മേക്ക് ദ ടൈം ടേബിൾ. യു ആർ ഓൺലി ഹെൽപ്പിംഗ്. ആൻഡ് ഡിസിപ്ലിൻ. തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ നമ്മുടെ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ബോത്ത് ആർ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ലവ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Discipline is equally important. Discipline means the child will sometimes hate you. You cannot help it. Both are equally important. If one is less, the child will suffer. Discipline and love. We should be role models. നമ്മൾ എല്ലാ കുറുത്തങ്കേട് ചെയ്തിട്ട് കുട്ടിയോട് ഇത് ചെയ്യരുത് അത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പുക വലിക്കുന്ന ഒരാള് മകനോട് പുക വലിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി അത് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. ഇൻകോൺസ്പിക്യൂസ് വിജിൽ. ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അവരെന്ത് ചെയ്താലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആൻഡ് വി വിൽ ട്രൈ ടു കറക്റ്റ് ദം. ബട്ട് വി വിൽ ട്രൈ ടു കറക്റ്റ് ദം ആൻഡ് ഗൈഡ് ദം. ഏത് പ്രായത്തിലും കറക്ഷൻ ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് ഇസ് റിക്വയർഡ്. പക്ഷേ ശ്രദ്ധയും വേണം. പക്ഷെ ആ ശ്രദ്ധ തുറന്ന് കാണിക്കരുത്. വി ഷുഡ് ബി സൈലന്റ്ലി ഇൻ ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വിതൗട്ട് ദിയർ നോട്ടീസിങ്. വി ഷുഡ് വാച്ച് ദം. അവർ റിസ്ക് ടേക്കിംഗ് ബിഹേവിയേഴ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ, സെക്ഷുവൽ ബിഹേവിയേഴ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ, എന്താണ് അപകർഷത ബോധം ഉണ്ടായി പരീക്ഷയിൽ പാസ്സാവില്ല, പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല, അണ്ടർ അച്ചീവേഴ്സ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ. ലവ് ഇസ് ഓൾവേസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു സർ. മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ട് ഇത്രയും ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ടോപ്പിക് പറയുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് റിയൽ, എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര ഒരു കഴിവ് തന്നെയാണ് സർ, പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ശിവകുമാർ സർ. Yeah, thanks, Suma. Dr. Newton Lewis, it was a very good talk. We all know adolescence is actually an inebriated state. Most of us are inebriated with estrogens, testosterone at that time. So till we get seasoned with these hormones, we behave abnormal. And especially I like that you touched all this smoking, drugs, bikes and cars, rebellion attitude, all these common problems we parents face. And I like that your word, teach them young, was very impressive. We have to teach them young how to face this hormonal inebriated state and to come out in fine colors. Especially we should know what affects our children at this adolescent age so that we can prevent whatever bad thing happened to them due to this inebriated state. It's very good that Wayanad ONG Society was having this opportunity to get involved with this talk. Thank you very much, Newton sir. Thank you. We have an invited guest today, our RCH officer, Shijin sir. Sir, can you please speak a few words for us? നമസ്കാരം സാറേ, ഞാൻ ഡോക്ടർ ഷിജിൻ ജോർജ്
ആർച്ചിറ്റ് ഓഫീസറാണ്. ഞാൻ ന്യൂട്ടൺ സാറിന്റെ ഒരു ഫാനാണ്. ഞാനൊക്കെ ഹൗസ് സർജൻസി ചെയ്യുമ്പോൾ പൊട്ടാതിന്റെ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ സാറ് പീഡിയാട്രിക്സിന്റെ ഡോസേജ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ഹൗസ് സർജൻസിയുടെ ഇടയിലൊക്കെ ജീപ്പ് പിടിക്കാൻ പോകില്ലേ, അപ്പൊ സാറ് ഈ പീഡിയാട്രിക്സിന്റെ ഡോസ് ഒക്കെ എഴുതിയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞങ്ങള് ഹൗസ് സർജൻസിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിരുന്നു. അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മള് ജീപ്പ് അടിക്കുമ്പോ പീഡിയാട്രിക്സിന്റെ ആദ്യ പാഠങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചത്. അപ്പൊ ഞാനും തൃശ്ശൂരുകാരനാണ്. സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ മൊത്തം കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല, പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ സൂം ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ മിഡിലാണ് കയറിയത്, എങ്കിലും കുറച്ച് കേട്ടു. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി. അപ്പൊ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ റെലവെന്റ് ആയിട്ട്, സോഷ്യലി റെലവെന്റ് ആയിട്ട് ടോപ്പിക് ആണിത്. അഡോളസന്റ് പാരന്റിംഗ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കണം. കുട്ടികളുടെ ഓരോ ക്യാരക്ടർ മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഓരോ ബിഹേവിയറും നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് വയനാട് പോലെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ട്രൈബൽസ് കൂടുതലുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ, അഡോളസന്റ് ഏരിയയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. പല ബിഹേവിയറൽ ഇഷ്യൂസ്, സെക്ഷൽ ഇഷ്യൂസ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ നമ്മള് ഒരു ഡോക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിനായിരിക്കും ക്ലാസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക. നമ്മളത് നമ്മുടെ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിലുള്ള ആൾക്ക് ഒന്ന് കൺവേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രസന്റേഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല രീതിയിൽ കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രസന്റേഷൻ ആണ്. ഞാൻ ഫുള്ള് കേട്ടില്ലെങ്കിലും കേട്ടിടത്തോളം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, സാധാരണക്കാർക്ക് വരെ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രസന്റേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നന്നാവും തോന്നുന്നു. എന്തായാലും ഇത്ര വളരെ നരേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി ക്ലാസ് എടുത്ത സാർക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി. ആർച്ചിറ്റ് ഓഫീസർ എന്ന രീതിയിൽ ആരോഗ്യത്തിന്റെ പേരിലും പിന്നെ എന്നോട് പ്രത്യേകം ക്ഷണിച്ച ഇതിന്റെ ഭാരവാഹികളോട് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. സാറിനോട് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സർ. ദ ഫ്ലോർ ഇസ് ഓപ്പൺ ഫോർ ഡിസ്കഷൻ. ആർക്കെങ്കിലും സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സാറിനോട് ചോദിക്കാം. നമുക്ക് വയനാട്ടിലുള്ള കുറേ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുള്ള ടീച്ചേഴ്സും പാരന്റ്സും സ്റ്റുഡൻസും ഉണ്ട് ഇതിൽ. Can I ask George sir, Managing Trustee of Hillbloom School, to speak a few words? Can you hear me, ma'am? Yes, sir. Okay. I'm George. I am associated with the school. I think I'm the only one who actually works for my wife here. Okay. Dr. Newton, let me tell you one thing. You know, I have heard similar speeches from quite a few people. You moved me to tears when you wound up that show with that unconditional love thing. I haven't heard any speaker doing that before. I must thank you on behalf of the entire school, because they are going to remember that. Everything else is passé, and I think they're going to remember that. And I'm going to remember that myself too. Okay, and I have a lot of words for you. Simple, straightforward, down to earth, uncluttered, no frills. You have done it today, sir. And Dr. Amana, Dr. Roshan, and I think my fellow age people like Dr. Madhusudanan, Dr. Amana, thank you all for remembering us whenever you conduct these wonderful programs. I have one sentence for the children and the parents here. I don't know if you understand. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതിന്റെ preciousness എന്താണ്? അതായത് learn from the experts, learn from the super professionals who happen to be super teachers too. Something as an act of love. That's what is happening here. And I personally myself and our school and all those teachers and parents, Newton and all those wonderful doctors out there, thank you very much. Thank you. Gayatri raised a hand. Gayatri? No, sir. Unknowingly raised it. Okay. ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം സാറിന്റെ അടുത്ത്. അല്ല സാറ് പുസ്തകം എവിടെയാ കിട്ടുക? സാറൊരു പുസ്തകം എഴുതിയില്ലേ? Yes. My book is available on keralabookhouse.com. Otherwise, anybody who wants to can take down can get the phone number and send me the I will send me the address and I will send the cash to them, the book to them.
Okay. I'll add one more point. Okay, about parenting in the era of COVID. Children, everybody is very upset because they are all separate from other people and all that. But it is very difficult for adolescents. കുട്ടി പ്രായത്തിൽ അത്രയും വലിയ കുഴപ്പമില്ല, അവർക്ക് they missed their class, they missed the fun of the school. പക്ഷെ എന്നാലും ഫാമിലി ഉണ്ടെങ്കിൽ, പേരൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും വലിയ കുഴപ്പമില്ല. കൗമാര പ്രായത്തിൽ they are moving away from the adults, എന്നിട്ട് they want to be with the friends all the time. ആ കൗമാര പ്രായത്തിലാണ് ഈ കോവിഡ് സംഭവം അവർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. many of them get unhappy, സങ്കടം, വിഷാദം, ആത്മഹത്യ വരെ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്. they are very empty without friends. അപ്പൊ that is not a problem. ഇന്ന് വാട്സാപ്പ് ഉണ്ട് എന്നൊരു വിചാരം, അത് തെറ്റാണ്. വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും ഈ ഫ്രണ്ട്സിന്, +2 സ്റ്റുഡൻസ്, they will have a വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്. ആ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ക്ലാസ്മേറ്റ്സിന്റെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്, അവർക്ക് തമ്മിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് ടോക്ക് ചെയ്താൽ it is useless. because ഈ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ശരിക്കും ഇതാണ് ഇതിനു വേണ്ടി വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയത്. പക്ഷെ ശരിക്കും ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ 90% ടിക്ടോക്കും വീഡിയോസും, അനാവശ്യ തമാശ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് വായിക്കാൻ. ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. 1 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂർ 3 മണിക്കൂർ സമയം ചിലവഴിക്കാം. ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഗുഡ് ഫൺ. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്. അപ്പൊ ഈ കുട്ടികൾ വാട്സാപ്പിൽ കുറെ സമയം ചെലവഴിച്ചിട്ടും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അയക്കുന്ന മെസ്സേജസ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ എനിക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, ആ സൗഹൃദം കിട്ടുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. പിന്നെ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട്, ഫേസ്ബുക്ക്. വെരി ഗുഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. വാട്ട് ഇസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഫേസ്ബുക്ക്? ടു കീപ് ഫ്രണ്ട്സ് ടുഗദർ ലൈഫ് ലോങ്. തിയററ്റിക്കലി യെസ്. പക്ഷെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ യു ഗോ സംവെയർ നൈസ് പ്ലേസ്, കുറെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുക, അത് അയക്കുക, ആൻഡ് എല്ലാവരും അത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അത് മത്സരമാണ്, ഒരു ലൈക്കിംഗ് മത്സരമാണ്. ഫ്രണ്ട്സ് അതിന് ലൈക്ക് ചെയ്തില്ല, ഒരു 10 ഫ്രണ്ട്സ് മാത്രമേ ലൈക്ക് ചെയ്തോളൂ, 20 ഫ്രണ്ട്സ് ലൈക്ക് ചെയ്തോളൂ. അപ്പൊ തനിക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ഒരു മത്സരമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫോർ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്. അതൊന്നും. Secondly, if at all there is group of friends, to keep connected, you want to keep connected with your friends. ഇന്ന് അതല്ല സംഭവിക്കുന്നത്. എനിക്കൊരു 100 ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു 1000 ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും, വെർച്വൽ ഫ്രണ്ട്സ്. അറിയാത്ത പേര്, they see one nice photo of you and they want to friend you and you say yes. അപ്പോൾ തനിക്ക് ധാരാളം ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്, but they are virtual friends. Virtual friends are useless. They do not give mental satisfaction. And more than that, virtual friends can be dangerous. That virtual friend who is a 20-year-old handsome boy talking to the girl might actually be a 50-year-old man who is trying to get that girl into trouble. They can be dangerous. Appo Facebook is not satisfactory. WhatsApp is not satisfactory. The only thing that satisfies these adolescents to some extent is phoning. ഈ ഫോണിങ്ങിനെ പൈസ ചെലവഴിക്കണം, അതുകൊണ്ട് അവർ വാട്സാപ്പും ഫേസ്ബുക്കിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഫോണിങ്, even if it is costly, it is at least some personal relationship is there. All people get phoning and that is good. Only thing is phoning, ഒരു പരിധി വിട്ട് ഒരു conversation കുറച്ച് prolonged ആയാൽ ബോറടിക്കും. But little bit of phoning every day to 2 or 3 friends will help to a small extent to satisfy that deficiency. പിന്നെ കുട്ടികൾ പറയുന്നത് ഈ ഓൺലൈൻ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സമയം ധാരാളം, ആ സമയം എങ്ങനെയാ ചെലവഴിക്കട്ടെ എന്നറിയില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഇല്ലാത്തപ്പോൾ. ഇത് കേൾക്കാൻ എനിക്ക് ചിരിക്കണോ കരയണോ എന്നറിയില്ല. ബിക്കോസ് യൂഷ്വലി എല്ലാവരും പറയുന്നത് അവർക്ക് സമയമില്ല, പഠിക്കാൻ സമയമില്ല, ഉറങ്ങാൻ സമയമില്ല, ഒന്നിനും സമയമില്ല. സ്റ്റഡി ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് സമയം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും കുറച്ച് ഹോംവർക്ക്, അതിന് സമയം. ഉറക്കം, കുട്ടികൾക്ക് കൗമാര പ്രായത്തിൽ ഇന്ന് ഉറങ്ങാനാണ് സമയം ഇല്ല, കുറെ പഠിക്കാനുണ്ട്, കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഈ ഓൺലൈൻ ഈ വീട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ടും ഉറങ്ങാൻ സമയമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇസ് ദ പോയിന്റ്? യു ഷുഡ് ഗോ ടു സ്ലീപ്പ് അറ്റ് എ റെഗുലർ ടൈം. ഒരു ഫിക്സ്ഡ് സമയം ഉണ്ടാവണം. 10 o'clock ആണെങ്കിൽ 10 o'clock, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇൻ വെൻ യു ഹാവ് ക്ലാസ്. ഒരു കറക്റ്റ് സമയത്ത് പോയി കിടന്നുറങ്ങിയാൽ, ഇഫ് യു സ്ലീപ്പ് അറ്റ് 10 o'clock ടുഡേ, 11 o'clock tomorrow, 1 o'clock day after, you will not get good sleep. The effect, the benefit is gone. എത്ര ഇറഗുലർ ആണെങ്കിലും ടൈമിംഗ് ഓഫ് സ്ലീപ്പ് ഷുഡ് ബി റെഗുലർ. റെഗുലർ ടൈമിന് കിടന്ന് പിറ്റേ ദിവസം ആരും എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. നോ പേരന്റിങ് ഷുഡ് കോൾ യു ആൻഡ് നോ അലാം ക്ലോക്ക്. സ്വയം എഴുന്നേക്കണം. ഇത് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ആദ്യ ദിവസങ്ങളൊക്കെ 10-15 മണിക്കൂറൊക്കെ ഉറങ്ങും കുട്ടികൾ, ബിക്കോസ് ദേ ആർ സോ ടയർഡ്. പക്ഷേ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഒരാഴ്ചനകം
യൂഷ്വലി 3 or 4 ഡേയ്സിനൊക്കെ ആ ക്ഷീണം മാറിയിട്ട് കറക്റ്റ് അവരുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് 15 മണിക്കൂർ വയസ്സ് പ്രായമാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 9 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുന്നേക്കാൻ തുടങ്ങും. ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ചത്തേക്കാണ് ഇൻഡിസിപ്ലിൻഡ് എക്സസീവ് സ്ലീപ്പ്. അത് അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ക്ഷീണം മാറും. Then they will start sleeping regularly and waking up regularly. Regular timings ഉണ്ടെങ്കിൽ okay, so they are getting sleep. പിന്നെ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഏത് പ്രായത്തിലും എക്സസൈസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കുട്ടി പ്രായത്തിൽ 6 മുതൽ 18 വയസ്സ് വരെ കുട്ടികൾ ദിവസേന 1 മണിക്കൂർ എക്സസൈസ് ചെയ്യണമെന്നാണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരു 10% കുട്ടികൾ പോലും എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അവർക്ക് പഠിക്കാൻ സമയമില്ല, ഉറങ്ങാൻ സമയമില്ല, വാട്സാപ്പിന് സമയമില്ല, പിന്നെയാണ് എക്സസൈസ്. എക്സസൈസ് ഇപ്പൊ സമയമുണ്ട്. കുട്ടികൾ ഒരിക്കലും ബോർ അടിക്കുന്നതെന്ന് പറയരുത്. 1 hour ഓഫ് എക്സസൈസ്, ജോഗിങ്, ട്രെഡ്മിൽ, ബാഡ്മിന്റൺ, യോഗ. യോഗ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, മെഡിറ്റേഷൻ മാത്രമല്ല, അതിനേക്കാൾ സൂര്യൻ നമസ്കാരം എല്ലാം ചെയ്യണം. 1 മണിക്കൂർ എക്സസൈസ്. ഇത് റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്കും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. നെവർ സേ ദാറ്റ് യു ഹാവ് അത് എക്സസൈസ്. പിന്നെ ഫാമിലി ടൈം. പേരൻസിന്റെ ഫുൾ കംപ്ലൈന്റ് ആണ്, സമയമില്ല ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ. That is not an excuse today. Breakfast, lunch, tea, dinner should be family affairs. You should always have regular prayers, regular meals. ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇതെല്ലാം സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകും. ധാരാളം സമയം. കീപ് ദ ഹൗസ് നീറ്റ് ആൻഡ് ടൈഡി. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് 10 മിനിറ്റ് സമയം അവരുടെ സ്വന്തം മുറി തന്നെ പഠിക്കുന്ന മേശ പോലെ നീറ്റായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ സമയമില്ല. Parents are not teaching them. അവർക്ക് സമയമില്ലാത്തതല്ല. Parents are not teaching them. Teach them now. Teach them to be clean. Teach them to keep their table clean, their room clean. Teach them to work for 15 minutes, 30 minutes a day in the house, keeping the house neat and tidy. ഞാൻ ഒരു PG ഹോസ്റ്റലിൽ പഠിച്ചപ്പോ, PG ഹോസ്റ്റലിന്റെ കണ്ടീഷൻ, നമ്മൾ ചില ഫ്രണ്ട്സിന്റെ മുറിയിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റിയില്ല. കോബ്വെബ്സ് ഓൾ ഓവർ ദ പ്ലേസ്. മുറി തുടച്ചിട്ട് ആഴ്ചകളായി. Sweeping is not this thing. They'll come sometimes to my room to use my broom. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ഞാനൊന്ന് കുറെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ മുറി പോയിട്ട് I am so proud. I am the cleanest boy in the hostel. ഒരു ദിവസം ഞാൻ അന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. വൈഫ് എന്തോ ആവശ്യത്തിന് കോളേജിലേക്ക് വന്നിട്ട് എന്റെ മുറി കയറിയിട്ട് അയ്യേന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്, my standard of cleanliness is very inferior to my wife's standard of cleanliness. And immediately she started helping me to clean the room. And I thought I was very clean. Okay, we are not taught to be clean and tidy. That is something that should be taught to every child. Especially boys are not taught that at all. Other പെണ്ണുങ്ങളുടെ ജോലിയാണ്. That is a shame. We should be clean and tidy whether you are a boy or a girl. Cleanliness is basic. Then of course hobbies. നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് സമയമില്ല ഹോബീസിന്. ഇപ്പൊ ധാരാളം സമയമുണ്ട്. കുക്കിംഗ്, ഞാൻ ഇതേവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം, TV വാട്സാപ്പിന് സമയം കിട്ടില്ല. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്താൽ അവസാനം 24 മണിക്കൂർ മതിയാവില്ല എന്നാണ് കുട്ടികൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. കുക്കിംഗ്, ഇതേവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. എന്റെ വൈഫ്, എന്റെ കുട്ടികൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഫാമിലി ടൈം, keep your house clean and tidy. Go and play for 45 minutes before coming back and to take your bath. Study 3 hours a day. Sleep 9 hours, 10 hours. We will not wake you up. You have to open your eyes spontaneously. No alarm clock. ഇതെല്ലാം വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യം ഒന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു, കുക്കിംഗ് പഠിപ്പിച്ചില്ല. അതിന് അനാവശ്യമാണ്. You can always have servants. ബോയ്സിന് എന്തിനാ കുക്കിംഗ് പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്നൊക്കെ ഒരു തെറ്റായ ധാരണയുള്ള പഴയ ഒരു ഓൾഡ് ഫാഷൻ ഐഡിയാസ്. ആൻഡ് വി ഡിഡ് നോട്ട് ടീച്ച് ദം കുക്കിംഗ്. +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ മോള് ഡൽഹിക്ക് പോകുന്നു. ഫുൾ ടൈം PG hostel, eating those rubbish food, breakfast, lunch, tea, dinner, rubbish. She cannot cook anything. She does not know. And then she has to learn. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ പഠിപ്പിക്കാണ്ട് പറ്റുമോ? എപ്പോഴെങ്കിലും പഠിപ്പാൻ, ഏതെങ്കിലും ഇപ്പം എപ്പോഴെങ്കിലും പഠിക്കണ്ടേ? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് before marriage she has to learn some basic cooking. She has to look after herself. Okay, so wouldn't it have been better to teach them at 15 years? മകൻ പാവം ആള് സിംഗപ്പൂരിൽ പോയിട്ട് ഇത് തന്നെ ട്രാജഡി. He had to കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഹോസ്റ്റൽ, അത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് താമസിക്കുന്നു, and eating all the rubbish, and then learning to cook by asking his mother over the phone. ബേസിക്സ് മിനിമം, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു ബേസിക് കുക്കിംഗ് യു ഷുഡ് ടീച്ച് ടു ഓൾ അഡോളസൻസ്, ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ്, വെൻ ദേ ആർ 13, 15, 17 പഠിപ്പിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബേസിക്സ് കിട്ടിയാൽ ബാക്കിയെല്ലാം യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും. But the basics should be taught. This I am saying out of sadness because both my children suffered. Okay, അപ്പോ this is just one extra point. സമയം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ വിട്ടതാണ്. Okay, thank you. It was an excellent talk, Newton. Congrats.
Thank you. എന്തായാലും നന്നായിരുന്നു. എനിക്കറിയാം, ഐ ഹാവ് ഹേർഡ് യുവർ സ്പീച്ച് സോ മെനി ടൈംസ്. ഇത് അന്നത്തേക്കാൾ മാർവലസ് ആയിട്ടുണ്ട്. യു ആർ ക്യാരിയിങ് ദി ഓഡിയൻസ് വിത്ത് യു. ഓക്കെ, കൺഗ്രാറ്റ്സ്. താങ്ക് യു ഫോർ അക്സെപ്റ്റിംഗ് അവർ ഇൻവിറ്റേഷൻ. Thank you, sir. I request Beena Madam, the principal of MacLeod School, to speak a few words. Good evening, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. She's gone for a minute. Yes, ma'am. Can you hear me? Yes, ma'am. You are. Yes, Can ma'am. you can you hear me, ma'am? Hello. No, Hello, no, can- I'm. See, Shajda, I'm here. Thank you. Shajda, I'm here. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello. Thank you, ma'am. Yes. The most respected team of doctors representing various organizations like IAP, OPG, IMA, and all, and my beloved Dr. Omana ma'am and her family of doctors, and the most important person of the day, our speaker, Newton sir. I have actually no word to say because the session was quite wonderful. And it's really an eye-opener to the parents' need of the hour. Actually, see, we teachers used to think learning is between teacher, student, and parents. Now, the most important person is the doctor. Thanks to COVID, actually before that, we didn't get such opportunities because to hear a doctor, it's very difficult. Now, because of this pandemic, we could see each other. Even the parents could hear valuable words of a doctor because that's something very great. Actually, adolescence parenting is something very, very important. And you have touched all the points. And thanks a lot because we are too late. Time is up. I know I don't want to talk a lot because you have already talked enough. And it was highly impressive and very beneficial. I hope all the parents who heard you might have understood that. And thank you. Thank you, Ananda. Thanks a lot. Thank you, doctor. Thank you, ma'am. കുട്ടികളൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ലോ മാഡം? കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Or any parents? സാറിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികള് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ. ഞാൻ ചാറ്റിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ സർ. There are so many comments in the chat box. എല്ലാരും ഒരുപാട് നല്ല ടോക്ക് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സർ. So just one question in the chat box sir കണ്ടിരുന്നത്, how to revive hostel ragging and mind control. How to revive hostel ragging and mind control. Why does anybody want to revive hostel ragging? Maybe they are asking how to face it എന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സർ ഉദ്ദേശിച്ചത്. I am a strong opponent of ragging in the hostel because my experience with it is that it was not at all a very pleasant experience. And personally, I did not do any ragging. The official purpose of ragging was to make friends. And it occurred to me that in school, I never was ragged by anybody in school, and I never ragged anybody, and we were all good friends. My seniors and my juniors, we were all good friends. So I don't think that ragging helps in improving friendships. In fact, I have seen the opposite happening, that ragging can spoil a lot, or create a lot of unhappiness. So I have never been a promoter of ragging. In fact, since everybody said it is good for friends, when I became a secretary, I did just the opposite. Whenever I met a junior, I used to say good morning to him, and I used to talk to him in a friendly manner.
just for 5 minutes, because if you talk to him for too long also, he will get stressed out because he's a junior. So I should talk to him very briefly, say a few words, and go away. And it turned out that I had a lot of friends earlier. Later, they were all saying what a nice person you are. So I do not believe in ragging. I do not see how it helps. It is a very primitive custom that was brought by the British to India 100 years, 150 years ago, 200 years ago, a British school tradition, which was introduced in India and taken up by posh schools and then went down to all the schools in the country. And I am happy that it is now being on the way out. I don't fully agree with that comment that ragging helps you to become a stronger person. Ragging causes a lot of persons to go into depression and anxiety, and because of that, brilliant students sometimes do very badly in their studies. You don't need ragging. What you need is love and affection, and children staying in a hostel, talking to each other, playing with each other, they will strengthen each other. Sports will help you get a community atmosphere, will help you. Ragging is not a way. Hurting another person is no way of increasing his strength. Most of the time, it does 95% damage. If once in a blue, it might help, but most of the time, it is damage. It is causing damage. Thank you, sir. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? Can you please give some tips to overcome aggressiveness? Aggressiveness in yourself or in other people? Okay. Why are people aggressive? Generally, people are aggressive when they are insecure. So if you are aggressive by nature, there are one is if you are brought up as a spoiled brat, your parents have always allowed you to do whatever you want, you will think that you have a right to behave like that. And when you come out into this world, you find that the world does not think of you in the same way your parents think of you, and therefore you become very aggressive or very unhappy, and your aggression is a form of your unhappiness. That is, we all have parents who make mistakes. If we have been brought up badly, it is time for us as adolescents. Adolescence is a time of maturation and change. It is time for us to correct the mistakes of the past. There is no point blaming our circumstances, which if something has gone wrong, we have to correct it. Some people are a little more aggressive or a little more competitive than others. That competitiveness and aggression is very important for the human race, but it should not be at the expense of other people. We should use that aggression in a positive manner. Aggression was created to help us to become competitive, and competition helps us the human race to improve. That is why the human race is improving all the time. Aggression can be in a positive manner. Competition can be in a positive manner. I will be a better student than him. I will invent something great. I will do something unique. That is how you can use competition in sports, in cultural activities, in studies. Competition can be used to boost. Basically, aggression is a form of inferiority manifesting as I am big. It is, you say that you have to tell it 10 times and show off that you're aggressive in order to get rid of your feelings of inferiority. Better to use that feeling of inferiority to better yourself, to create yourself. Okay, I used to feel that I am such a weak student. I did like in my MBBS, I was a very average student and I suffered. I was very disappointed. So when I went in for my MD, once I got into MD, I decided I'm going to be the best student. I sat and worked and worked. For 3 years, I didn't see a single movie. I didn't go to a single restaurant. I sat and sat and sat and studied for 3 years. I tortured myself. Why? To get rid of my MBBS inferiority complex. And in the rest of my life, I am benefiting from that. We must be aggressive towards ourselves. We must compete with ourselves. We must ask ourselves what we want, and we must improve ourselves. That is the right purpose of being aggressive. Aggression is not bad. Aggression is bad when it is against other people. It hurts other people. How much satisfaction can you really get from hurting another person? Better to use that aggression to build yourself up. Yes. Ma'am, could I have a word, please? Yes, sir. Sure, sir. Okay. Just one thing, doctor. I hope you remember that
made it a point to congratulate you for that loving component you brought in. This is an extension of that. One of our biggest challenges these days in schools is anger management. Yes. Okay. I'm not asking for you to do anything about it right now, but I wish you would keep that in mind, and maybe in one of your one of your next sessions, you address that. I am one of the major sufferers of that anger management, and I'm quite sure there are our teachers and of course students who are worried about that, and parents too. Please give it a thought. Thank you. Let me just say one comment about anger management. It is a very big problem. Lots of adolescents ask about it. Let me say 1-2 things. First of all, anger management. We get angry very easily. We get for trivial reasons. We get angry very. Sometimes we are in a bad mood, and so we get angry very easily. Some of us, even when we are in a good mood, we get angry very easily. We get upset by about something somebody says or does. First thing to remember is that most of the time when people hurt us, insult us, they don't mean anything. They are cracking jokes up, especially in WhatsApp. Somebody says something painful, hurtful towards us. Most of the time they're just cracking a joke, or they don't mean anything. They're just saying something slightly nasty, slightly negative for the fun of it half the time, or they actually mean it, but they don't want to hurt you. They just want to make a point. We take it personally. What happens in anger management there is that we get hurt very easily. So the first thing to remember is that most of the time, the things that may make us angry are not meant to make us angry. Half the time, the other person who made us upset does not know that he made us upset. That's the first thing that we should remember. Second thing is that anger, the things that make us upset are of various types. The majority will be trivial, and sometimes there will be serious things also. Now, when it comes to trivial things, 90% are trivial, only 10% are really tremendously upsetting. So if we decide that I will not respond to the anger, what will happen is that 90% of the time, the anger, the problem will go away by itself. Tomorrow, when we think about it, we realize that thing, today you burst out, you get angry, you say something very angry, you say burst out. Tomorrow you think about it, what was it? It was something absolutely trivial. I remember 2 months after my marriage, one day, something happened at tea time, and I had said something to my wife, and she said something, and then we both got into a shock. And from 4 o'clock to 8 o'clock, both of us are thinking, oh my God, paradise is lost. Life is gone. This is the end of the world. So at 8 o'clock, we're sitting to dinner. We had our dinner in perfect silence. And then finally, I told my child, see, before going to bed, one thing, I still feel that what I said is correct. And I'm sure you still feel that what you said is correct. So we are going to bed. Let's postpone the quarrel till tomorrow morning. And tomorrow we'll decide. And if I am wrong, I'll apologize. But today I don't feel like apologizing. Let's postpone till tomorrow. She was very happy. She said yes. And the end of the story, we were very happy happy. The next morning at breakfast time, we are trying to think about it. It was such an absolutely trivial thing. We both didn't know what to say. There was nothing to discuss. This happened twice or thrice, and we both of us very hot-tempered persons. We realized that when you get hot-tempered, say one word and stop there. Don't say anything further, and she should not retaliate. If I say something, she should keep quiet. She says something, I should keep quiet. And then forget it till the next day. Solve the problem the next day, not when you are angry. Between us, we've never had problems. We are both very quarrelsome. We both argue with each other all the time, but not once we've had a serious problem because of this. So anger, one thing is, if you get upset, don't take it seriously. Ask yourself, is it really serious? You will feel very, very serious. Postpone the problem till tomorrow. 90% of the problems will disappear by tomorrow. When you think about it, they are very trivial. This I found was very important for myself when I used to get angry, very, very upset. The sister insulted the staff nurse. She didn't insult me, but she did not respond with adequate respect. The hospital administrator insulted me. This thing, most of the time when you think of it the next day, nothing was meant. It was some misunderstanding on my part. I was in a bad mood and I overreacted to something that they said. So just refuse to react. 90% of the time it will disappear. The next day, if you're still feeling upset, then most probably it was something important. Now, if we take this attitude, 90% of the problems will vanish. And if 90% of the problems vanish, the remaining 10%, we will learn to control ourselves. When there are too many problems, even the most trivial pinprick will hurt very badly. But when reduce the number of problems,
it becomes much easier to control ourselves. So just by reducing the number, we can reduce it 90% by deciding I will not respond to another person who hurts my feelings. This is a simple and effective technique. Okay, one thing. Second thing, if you're about to say something angry, just say. Don't say something aggressive. Never use angry language. That will immediately flare up the situation. Don't speak in a loud voice. That will immediately shorten the situation. Just say, sir, I didn't like what you said. Huh? Not, sir, I don't like you. Sir, you are wrong. Sir, I do not appreciate what you said. What you said has hurt me. Sir, I am hurt because of what you said. That's, you will then. I'm speaking in a logical way. I'm speaking softly and I'm saying it, but I'm not saying that you are bad. You are like this. I'm just saying, sir, I feel bad about what you said. Then you cannot. When I say that, you cannot say anything. Even if you you cannot fight back against me. The next day, I might realize that I am wrong, or you might realize that you are wrong. But we must say what we have to say instead of keeping it as we can say it, but say it in the softest and most gentle way possible, and say, I am hurt because such and such thing. Don't say, you caused me problems. Okay, always say, I am hurt. It is a much more gentle and diplomatic way of saying things. And sometimes you're so angry, you just can't control. The best thing to do is walk away from them. Don't reply. That is a way of running away from problems, but you're running away only for one day. The next day, if you are wrong, have the courage to go and apologize. If you're right, it doesn't matter. If you want to say something you absolutely cannot control, some people try a simple trick. Count backwards from 100, minus 793, minus 786, minus 779. If you can do that, or if you are bad at mathematics, 100, 99, 98, 97. Just for 10 seconds, if you can think of something totally irrelevant, subtract backwards from 100 for just 10 seconds. Your mind is distracted and the anger shoots down. So these are all very silly sounding techniques, but they are very effective techniques. Thank you. Very nice class, sir. Very clear messages. Thank you, sir, very much. To Newton, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. എന്തെങ്കിലും സംശയം കുട്ടികൾക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ടോ? Good evening, man, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. You're welcome. Welcome. I'm very happy. Thank you, sir. 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 Madam, Questions? Thank you, sir. wind up here, madam. Thank you, sir. Bye-bye. Thank you, sir, for this wonderful class. Thank you, sir. Happy Thank you, sir. Thank you, So sir. we had a good attendance. നമുക്ക് 300-ന് മേലെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. Parents, teachers and students from all over the schools in Wayanad, sir. എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു ഈ ടോപ്പിക് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ. സാർ തന്നെയാണ് അഡോളസെന്റ് പാരന്റിങ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ആ ടോപ്പിക്കും എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു സർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ചാറ്റ് ബോക്സിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തത്. ഹൗ ടു ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ് മൊബൈൽ അഡിക്ഷൻ. Mobile addiction, like any other addiction, the only way to get rid of addiction, the only way to get rid of any type of addiction is total withdrawal. Just get rid of that mobile, give it to your father and don't get it and tell him not to give it to you. If you will suffer, you will suffer. Any type of addiction, you just tapering the addiction. I am smoking 30 cigarettes. Okay, from tomorrow onwards, I will smoke 25. From day after 1 week, I will smoke 20. The most effective way of getting rid of any addiction, including mobile addiction, is to totally stop it. Give your mobile to your father and say, whatever happens, you keep that phone. If there are any, it's a headache for your father and mother, because if any important calls in, they have to check the calls, decide whether it is important and give it to you at that time, and then immediately take back the phone from you.
And sometimes they will really think it is unimportant and you will miss out some calls. That's part of the show. You have no alternative. You have to get out of that. And the best way is to give that phone to somebody else and don't touch it. If you don't touch that phone for 1 week, you will find that you can, believe it or not, actually live without a mobile phone. You can live without WhatsApp. You can live without YouTube. You can survive in this world without it. Now, the basic problem here is that we get this feeling that we cannot manage without it. I know doctors, forget about adolescents. I know doctors who are going for work and they realize they have not taken the mobile and they go back home to pick up the mobile. Is the world going to come to an end if you just don't know? If you miss the mobile for one afternoon, you miss 2 or 3 phone calls, no problem. When you go back in the evening, check it, who all called you, and you just phone up doctor. So, Suma, I'm so sorry, I missed your call. What happened? You phone up everybody else. That is better rather than being addicted to the phone. And if you get some messages late, I check my WhatsApp twice a day. Sometimes I will miss important things because somebody wants an immediate response. Very sorry, I check my mobile only twice a day. Or some email. Now, email emergency. For WhatsApp on emergency, you don't check my WhatsApp more than once or twice a day. If you want to want me so urgently, please phone me up. Okay, so we can survive without the mobile phone, no matter how desperately important we are. Once we realize that, we will be able to control ourselves. But give ourselves at least 1 hour's time, one week's time, and give that mobile to your father or mother. That will solve the problem. There are uses to a mobile. It is a very useful thing, but addiction to anything is bad. Addiction is a form of slavery. Adolescence is a time when you want to get rid of the controls of your parents. And are you going to fall into the trap of control by your colleagues, or into the trap of being trapped by alcohol, or by some mobile, or by the TV? No, you keep away from all addictions. Then only you can consider yourself to be a independent person. Sir, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Yes. Sir. പറഞ്ഞോളൂ. ഒരു പേരന്റ്, ഒരു മദർ എന്നോട് ഒരു പരാതി പറഞ്ഞാണ്. ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി കൗൺസിലറാണ് കുടുംബശ്രീയുടെ. അപ്പൊ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാല്, ആ കുട്ടി അച്ഛനില്ല അവർക്ക്, അമ്മ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് വളർത്തുന്നത്. ആ കുട്ടി ഭയങ്കര ഭീഷണിയാണ്, അവന് മൊബൈൽ വാങ്ങിക്കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ ആ അമ്മേനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അവര് ഇല്ലാത്ത പൈസ ഉണ്ടാക്കി അവന് വാങ്ങിക്കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവൻ പഠിക്കുകയില്ല, ഇത് തന്നെ കുത്തിയിരിക്കാന്നും പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നോട് വളരെ വിഷമം പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ ഈ മൊബൈൽ അത് ഈ കണ്ടുപിടിച്ചതാരാ, അതില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ മൊബൈലിനെ ശപിക്കുക. എന്താ ചെയ്യാ സാറേ? എത്ര പ്രായമുള്ള കുട്ടിയാ? ഇപ്പൊ 9-ലെങ്ങാണ്ടാ പഠിക്കണേ. ഇപ്പൊ 14 years ആയി. 14 വയസ്സായിട്ടുള്ള ഭാഗ്യം. ഓക്കെ, ബേസിക്കലി കുട്ടികളെ മാതാപിതാക്കളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാൽ യു മസ്റ്റ് നോട്ട് അഗ്രി ടു ഇറ്റ്. ഫസ്റ്റ് തിങ്, ദ പേരൻസ് ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി ഇൻ കൺട്രോൾ. കുട്ടി എന്ത് പറഞ്ഞാലും എങ്ങനെ ഇത്രയും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചാൽ നമ്മളൊന്ന് അതിന് വിട്ടുകൊടുത്താൽ, ഏത് കുട്ടിക്കും കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിന് അങ്ങനെ പറയാലോ, ടീച്ചേഴ്സിനെ അങ്ങനെ പേടിപ്പിക്കാലോ, അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭീഷണിപ്പെടുത്താം. If you do not give me good marks, you scolded me, so I'm going to jump from the building. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ we should not fall into that trap. It is not practical to fall into to be blackmailed by children. Children will do whatever they want. നമ്മൾ അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഈ അമ്മ അതിൽ വീണു, കുഴിയിൽ വീണു, ആ മൊബൈൽ ഫോണോ കൊടുത്തപ്പോ പ്രശ്നം വർദ്ധിച്ചു. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ ആത്മഹത്യയെ പറ്റി പറയുന്ന കുട്ടികൾ അത് റിസ്ക് ആണ്. ഇത് വളരെ റെയറായിട്ട് അവർ 14 വയസ്സാകുമ്പോ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. എന്നാലും ഇറ്റ് ഈസ് എ റിസ്ക്. ഇതൊരു പ്രൊഫഷണൽ സൈക്യാട്രിസ്റ്റോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പീഡിയാട്രിഷ്യന്റെ അടുത്തെങ്കിലും, പ്രിഫറബിളി സൈക്യാട്രിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് നല്ലത്. മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ഇത് നിർത്താണ്ട് ആ കൊച്ചിന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ പോകും എന്നല്ല ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. കേട്ടതനുസരിച്ച് അങ്ങനെയാണ്. മൊബൈൽ ഫോൺ നിർത്തണം. പെട്ടെന്ന് നിർത്തിയാൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് take the help of a psychiatrist. Suicidal tendency, suicidal language ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളെയും സൈക്യാട്രിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് കാണിക്കുന്നതാണ് സേഫ്. ബിക്കോസ് suicidal children, they are very immature. അവർ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റുപ്പിഡ് ചെയ്യും. ഭാഗ്യം അനുസരിച്ച് വെച്ചാൽ 14 വയസ്സാകുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല. അവർ അത്രയും ഇമ്മച്യൂർ ആയതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും അവർ വലിയ സീരിയസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യില്ല. എന്നാലും
കുട്ടികൾ ശ്രമിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. Any child who complains of suicidal tendencies, who boasts about it, who is challenging, it is better to take him to a psychiatrist. നമ്മളൊരു കൗൺസിലർ ആയാൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പീഡിയാട്രീഷ്യൻസിന് പോലും മാനേജ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഒരു സൈക്യാട്രിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഡിസിപ്ലിൻ വേണം. പേരൻസിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൈക്യാട്രിസ്റ്റും പീഡിയാട്രീഷ്യൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പേരൻസിനെ സഹായിക്കാനാണ്. അവർക്ക് മുഴുവൻ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ അവർക്ക് കുട്ടിയെ കൗൺസിൽ ചെയ്യാം, പിന്നെ അമ്മയെ കൗൺസിൽ ചെയ്യണം. എങ്ങനെയാണ് ഈ കുട്ടിയെ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്, ഇതിന്റെ ബാക്ക് ഹിസ്റ്ററി എന്തൊക്കെയാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ കുട്ടിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അവർക്ക് അമ്മയോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഈ അറ്റ് എനി സ്റ്റേജ് allowing the children to control you is a very bad habit. ശരി, ഞാനതിന് ശ്രമിക്കാം. അവരുടെ അമ്മേനോട് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കാനായിട്ട് പറയാം. താങ്ക് യു സർ. പിന്നെ ചില അമ്മമാര് സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ അവർക്ക് ഭയങ്കര നാണക്കേട്. അതിൽ ഇപ്പൊ നാണിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. There is nothing wrong with going to a psychiatrist. സൈക്യാട്രിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് കാണിച്ച ആൾ അതിന്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ്. സൈക്യാട്രിസ്റ്റിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് ബെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സർ. വെൽക്കം. പീസർ കേറിയിട്ടുണ്ട്. പീസർ നമ്മുടെ സീനിയർ മോസ്റ്റ് പീഡിയാട്രീഷ്യൻ ആണ് വയനാടത്തെ. സാർ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് റിമാർക്സ് പറയോ? പീസർ സാർ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സാർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഹലോ, സാർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. കേൾക്കുന്നില്ല. സാറിന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. കേൾക്കാമോ? ഇല്ല. കേൾക്കാമോ സാർ? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോളൂ സാർ. ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ മൊബൈൽ അഡിക്ഷൻ കുട്ടികൾക്കല്ല വലിയവർക്കും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ആണ്. പ്രോബ്ലം അതുകൊണ്ട് എന്താ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാല്, ഇന്നിപ്പം രാവിലെ ഞാൻ കേട്ട ഒരു സംഗതിയിലെ പിന്നെ ഈ മകൻ കാറിൽ ഇങ്ങനെ വരികയാണ്. അപ്പം അച്ഛൻ കുറെ ആളുകളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരിക്കുമ്പോ അച്ഛനെ കണ്ടപ്പോഴേ മകനവിടെ നിർത്തി കാറ്. എന്നിട്ട് അച്ഛൻ പീസർ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ആയിരിക്കണം. പീസർ കേൾക്കുന്നില്ല. ഹലോ, കേൾക്കാം സാർ. സാറിന് പിന്നെ അൺമ്യൂട്ട് ആയി പോവാ. പീസർ സുമാമയുടെ എന്താ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു മേഡത്തിന്. സാറിന്റെ കിട്ടുന്നില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു സാറിന്. സാർ അതാ ഇടയ്ക്ക് കട്ടായി പോവാ സാർ. കട്ടായി പോവാ. Could I ask you some question, please? Yes, sure. Yes, ma'am. So, Newton, sir. Sir, these adolescents, children, now they are all into the online classes. So most of the kids have online classes, and the parents, it's very difficult to keep a tab on them now. So they keep telling that it's class. I mean, we do have a lot of what do you tell? We take care of our children, and we see to that they are into the class itself. Trying to concentrate the class. But after that, what happens is they kind of get out of the class into what do you tell? Move out of the class into some games or something, and they go on. So we can't keep a tab on them all the time. So how do you kind of know what to do now? That's how it is now in this situation, because everything is online, and so difficult it is. That is why. How do we go about with this, sir?
Hello? Sir. Newton, sir, did you hear the question, sir? No, sir. My phone just went off and I just got back the connection. Sorry. Okay. I will Smita, I repeat lost the once connection again. for a brief period. I just got it back. Okay, sir. I will just tell once again. Now the student is studying in the class 12 or something, and he has his online classes most of the time. I mean, that is what is being told in the school. But I cannot hear you. You are muted. yes, sir. Now? Yes, ma'am. Please. Yes. Okay. Yes. So now these children are most of the Yes. time online, having online classes, and we don't know when they're getting offline and playing games. So how do we keep a tab on all these things? Because anything and everything, if you stop them from using the computer, they tell most of the classes are online, or they're either reading or they have to do some topics. And so how do you really, because the children, I think the grades also keep falling because of this. Nowadays no child is having good grades with these online classes, I feel sometimes. So how do we really keep a tab on these things? Yeah. Yeah, there are two. One thing is that these online classes are more boring. There is no direct visualization between the teacher and the student. So it is much more boring. You're sitting in a house and studying. The atmosphere is different. That school atmosphere is not there. Anybody who's doing work from home knows that if you work in an office, it's much easier to concentrate than if you work from home. The same thing happens to the student who's doing online studies. So first of all, you can expect their grades to fall as a general rule simply because of that. Secondly, as you said, many of the children are online all the time, but where are they online for the right purpose or not? We are not sure. Are they online correctly throughout the classes, and after that, are they wasting their time? Or even when studies should be going on online classes, are they actually spending their time somewhere else? There are one or two things that you can do for this. First of all, studies need not be in the bedroom. The child is using a desktop or a laptop or a TV or a mobile phone, whatever it is, keep it in a public area where there is somebody in the house can see what he is doing. Because if it is in the bedroom, he can be watching porn for all you know. He can be playing a PUBG for all you know. He can be doing lots of things. And it is normal at this age that because they do not have self-control, like I said, too much of emotionality and too little of intelligence. Therefore, they will make mistakes. The phone, whichever media is being used, should be in a public area, not in private, where other people can incidentally see what is happening. So that at least they cannot grossly cheat because it is in a public area. Okay, asking them to sit in a bedroom and do all these things is giving them temptation, and asking a 16-year-old to give them maximum temptation and then tell them don't fall into temptation, that is not practical. We are all prone to temptation, even adults. We must reduce temptation, otherwise we will fall into trouble. That is what, especially as Catholics, we pray every day, do not allow us to fall into temptation. We must reduce temptations to the minimum so that we can control the temptations which will anyway come our way. Children should not be doing this in the privacy of a room 24 hours a day. They should be trying as far as possible to do it in a public area. Secondly, if you cannot manage that, most of the time it can be managed. If you cannot manage that, you can. Another thing is there is something called parental controls in every phone nowadays. Read up on, go just check the parental control, read the manual, how to use parental controls. If you don't know, ask one of your friends, because many of us parents don't know, but there is something called parental controls. And using that, we can monitor what is the time that the child is using, where the child is going, which site is the child visiting at given times. That we can know. We cannot say 100% that he's actually concentrating on this. Maybe he's just daydreaming during online class. He's sleeping during the online class with the mobile in front of him. But at least you know that at that time the mobile is being focused on the online class. So use parental controls.
Okay, that can be done. Thirdly, there's a very dirty thing, and that is something called spyware. You can actually create it for a good purpose. You can actually check every single thing that your children are doing, every single message that they are receiving, anything you want to know about what they are doing on their computer. You can just put a officially aware net nanny to find a net grandmother, net nanny, to find out exactly what they are doing every minute of the day, how much time they are spending on each thing. This is not to be used. It is a criminal offense to spy on your children, except if you feel that they are being troubled by cyber bullies, or you feel that they are being blackmailed by somebody, you feel that they've gone into a drug trap, something absolutely life-threatening. It is our ultimate duty to protect our children. Other than that, such a software should not be used. They are available for cash. Q Studio or Net Nanny. There are many of them. Okay, which can be used. But parental controls is already there on every smartphone. We must put it on so that we can check what they are doing and where they are going. This is a simple thing we can do. Thank you. Thank you, sir. Any more My questions? internet connection is a little unstable. Okay, sir. We'll conclude, sir. If no more questions, we'll conclude the session, sir. Ishwan, sir? It's a very long session. Yes, sir. But it's a 2-hour session, but still we had a good audience, and it was very lively, sir. The discussions were all lively. So my just formal vote of thanks. In my vote of thanks, foremost, I would like to express my gratitude to Newton Lewis, sir, for readily accepting our invitation to be the guest speaker of today's evening, and for speaking about adolescent parenting in such a simple and understandable language, wherein you can deliver the message to the intended people in a nice way. Actually, myself, I am a father of a 10-year-old son. I had so many takeaways from this talk. Definitely, I totally agree with all the points. So I have to revise myself in dealing with my son in future. Thank you so much, sir. I extend my sincere thanks to Omna Madam, President ONG Society, for the well-stationed and her remarks, and also Dr. Shivkumar, sir, Secretary ONG Society, for sharing his few thoughts. I thank Dr. Shijin John, RCH officer, for attending the meeting and sharing his thoughts. I take this opportunity to thank our beloved Vijayan sir, President IAP Wayanad branch, for the presidential address and for being with us in all the programs. I thank Dr. Suma Vishnu, MPH Wayanad coordinator, for the welcome address and for arranging the program in a wonderful way. She deserves a big round of applause for an array of activities being planned for an adolescent in Wayanad. Last but not least, I thank all the members of IAP Wayanad, members of IAP Kerala, members of Wayanad ONG Society, members of IMA, principal, teachers, and students of various schools in Wayanad for attending this program and making it a success. Thank you all once again. Thank you, sir. Newton sir, thank you for the again, chance. Thank you. So It much, was so much. It was such a wonderful talk. Thank you all. I'm very happy that I could participate. Thank you. Sure, sir. Thank you, sir. Good night, Thank you, sir. sir. Good night, sir. Good night, sir. Good night. Good night. Vijayan sir, good night. Suma madam, Madhu Good sir. night. Good night, sir. Good night. George sir, good night. Good night. Good night. Thank you. Good night. Thank you very much. Good night, Madhu sir. Everybody, Kumar good sir, night. good night.